आवाज़ बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मजलिस शुरू करो पहला 5 कदम में यूजी मुरीद करता आपने बताया मुमिनीन और मुमिनात से परेशान हाल शाल का वास्ते बिलखुसूस फ़लस्तीन लबनान मुसलमान मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात जे अपना वडीलो बीमार छे आ लोकाने सेहतयाबी वास्ते अपना मातरोनी सलामती वास्ते अपना बच्चाओं की साबित कदमी वास्ते उलमा कराम की हिफाजत वास्ते खास कर रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी की हिफाजत वास्ते 5 खत्म युजीब नबीद करीने अपने बात शुरू कर सो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा युजीबुल मुज़्ज़र्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सु'अ। 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 الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات. رحم الله من قرأ الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي
الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. माह मुहर्रम الحرام 447 ની આજે બીજી રાત છે ને જે આશરા વાસ્તે હું આયત પોતાના ટોપિક વાસ્તે સરનામો કરાર દીધો છું. એ સૂરે રૂમની આયત છે, આયત નંબર 30, જે આપને દરરોજ નહીં અગર તો માહ રમદાન મુબારકમાં શબે કદરમાં એ આયતોની આપણે જરૂર તિલાવત કરતા હોય છે. તબરુકન એનો તર્જુમો પેશ કરું જે મારા ટોપિક સાથે મળે છે. આપણો ટોપિક એ છે કે આપનો દીન આપણા વાસ્તે બાર છે કે આશીર્વાદ છે. فأقم وجهك للدين حنيفا. તમારા ચહેરાને દીન હનીફ સાફ સુથરા દીન ના સામે રાખીને રહ્યો. ફિતરત અલ્લાહ التي فطر الناس عليها. એ દીન ઉપર તમારી ફિતરત બનાવવામાં આવી છે બધા ઇન્સાનોની, ખાલી મુસલમાનો સાથે વાત નથી થતી. لا تبديل لخلق الله. અલ્લાહની ખિલકતની અંદર અલ્લાહની જે પણ બનાવેલી વસ્તુઓ છે એના અંદર કોઈ તબદીલી, કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. ذلك دين القيم. એક દીન છે જે قیم છે, સીધો સીધો દીન છે. એ قیمમાંથી મુસ્તકીમ આવ્યું છે, જેની આપણે દુઆ દરરોજ કરતા હોય છે, اهدنا الصراط المستقيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. પણ ઘણા બધા ઇન્સાનો છે जो लोगों इल्म નથી કે આ દીન કેવો બાબરકત દીન છે. એક સલાવત અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. اللهم صل على محمد وآل محمد. વાતોમાં આપણે ટોપિકમાં ગળી જશું. ગઈકાલે હું કીધું હતું કે 2 મજલિસો હું અઝાદારી ઉપર પડીશ, પણ મને બીક છે કે એવું ન થાય કે ટોપિકનો હક અદા નહીં થાય. એટલે જે આજે વાતો આપણે કરશું એની અંદર તમે ખબર નહીં પડે આપણે આ દીનની અંદર ઘડી ગયા છે. આ ટોપિકની અંદર ગઈકાલે એક હિકાયત સંભળાવ્યો હતો તમને. એ હિકાયત પહેલા એક વાત કહું જે જનાબે લુકમાન, હકીમ લુકમાન, વાઇઝ મેન, જેનો નામનો સૂરો પણ છે કુરાન મજીદની અંદર. એ પોતાના દીકરાને એક નસીહત કરે છે કે મારા દીકરા યાદ રાખજે, તારા ખુદા ઉપર તને પૂરો ભરોસો હોવો જોઈએ, કેમ કે ખુદા તારી ધ્યાન એવી રીતે રાખ્યો જ્યારે તું તારામાં કોઈ કાબિલિયત નહોતી. એ વખતને યાદ દિલાવે છે કે એક વખત હતું કે તું તારી માની કોખની અંદર હતો, શ્વાસ લેતો હતો, તને ખબર નહોતી. ત્યારે પણ તારો ખુદા, તારો પરવરદિગાર
તારી ધ્યાન રાખતો હતો. તું જ્યારે જન્મ પામ્યો, તારી માની કોખમાંથી નીકળ્યો, ત્યારે પણ ખુદાવંદે કરીમ તારા આવા પહેલા તારી માના સીનાની અંદર તારી ખોરાક રાખીને તેને સેરાબ કર્યો. તારા આવા પહેલા તારા મા બાપના દિલની અંદર શફકત નાખ્યો, મોહબ્બત નાખ્યો. એવા મા બાપ તને ખુદાએ અતા કર્યા કે જે તને મોટું કરીને મોહબ્બત, પ્યાર, શફકતથી આગળ વધારવાની મદદ કરી. પછી જ્યારે તું મોટો થાય છે ત્યારે આ લગામ જે ખુદાની હાથમાં હતી તું પોતાની હાથમાં લેવાની કોશિશ કરે છે. લગામ સમજો તમે શું હોય? જે આપણે ઘોડા સવારી કરતા હોય, સવારના હાથમાં ઘોડો ચડાવવા વાસ્તે લગામ દેવામાં આવે છે. તો આ જિંદગી પસાર કરવા ટાણે તને વિચાર થાય છે કે બસ હમણાં હું પોતે થઈ ગયો છું કઈ ને હું બધું કરવા વાળો છું, જે હું કરું છું હું જ છું. તું ભૂલી જાય છે થોડીક વાર વાસ્તે, જનાબે લુકમાન એના દીકરાને, તું થોડીક વાર વાસ્તે ભૂલી જાય છે કે હજી પણ તારામાં તાકાત નથી કે તું તારા પોતાના તાકાતથી તું ચાલી શકે. આપણી અંદર એક એવી વાત હોવી જોઈએ કે હું એક સરેન્ડર ને શું કહ્યું તમે? નહીં, ગિરફ્તાર નહીં, સરેન્ડર ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ નથી. સરેન્ડર ને શું કહે આપણે? આવા સરેન્ડર એટલે પોતાને હાર દેવાની, હાર માની લેવાની. હમણાં તો બહુ મોટી વાત થઈ ગઈ હતી 1-2 અઠવાડિયામાં કે સરેન્ડર વિધાઉટ એની કન્ડિશન, અનકન્ડિશનલ સરેન્ડર. યાદ છે આગાને કહેવામાં આવ્યું હતું. આ તાગૂતનો અવાજ આજે પણ આવી રહ્યું છે કે કોઈ પણ આપણે વાત નહીં સાંભળે તારી, તું સરેન્ડર કરી નાખ, પોતાને દઈ દે કે વેચી નાખ પોતાને આપણા હાથમાં. અનકન્ડિશનલ, કોઈ કન્ડિશન નહીં, કોઈ શરત નહીં, તારી કોઈ એક વાત સાંભળવાની યાર, તું સરેન્ડર કરી નાખ. થઈ હતી ને, એને સરેન્ડર કહેવાય. આપણે એ વાત મગજમાં રાખવી પડે છે કે આપણે કાંઈ નથી. જે પણ મારા અંદર છે, મારું શરીરને અગર હું જોઉં છું, મારા શરીરના હિસાબે જે પણ મારા શરીરમાં ચાલી રહ્યું છે એના ઉપર મારો કંટ્રોલ નથી. મારું શ્વાસ લેવામાં મારો કઈ કંટ્રોલ નથી. આ માહ મુહર્રમુલ હરામ હુસૈનના સદકાથી આપને ખુદાને ઓળખીએ કે આપનો પરવરદિગાર, આપનો ખાલિક, આપનો રાઝિક કેવો મહેરબાન, કેવો કરમ કરવા વાળો રબ છે આપણો. જે રૂબુબિયત એ ટાઈમથી શરૂ થઈ છે જ્યારથી આપણે ખલ્ક થયા છે. ખિલકત એવું નથી કે ખાલી માના પેટમાં આપણે ખલ્ક થયા. ખિલકત તો બહુ વધારે, ઘણા બધા વર્ષો થઈ ગયા, ખબર નથી, લાખો સેંકડો વર્ષ થઈ ગયા છે આપણે ખલ્ક થઈ ગયા છે. ત્યારથી આજ પરવરદિગાર મારી ધ્યાન રાખતો આવ્યો છે. હમણાં તારા મગજમાં ક્યાંથી ફુતુર આવી ગયું છે કે હું બધું કરવા વાળો છું? બહેતર શું છે કે તું પોતાને સરેન્ડર કરી નાખ ને તારી જાન ખુદાના હાથમાં દઈ દે. વારંવાર આપણે સાંભળે છે અહલે બેત કિરામ જ્યારે કસમ ખાય છે તો કસમ ખાતા શું કહે છે કે એ પરવરદિગારની કબ્જે કુદરતમાં જેની મારી જાન છે એ કસમ ખાઈને કહું છું કે મારું કાંઈ નથી ચાલતું, જેના હાથમાં મારી જાન છે. અહીંયા થોડા ટાઈમ પહેલા અહીંયા શું આખા દુનિયાની અંદર હઝરત કોવિડ આવ્યું હતું ને બીબી કોરોના આવ્યા હતા. કેવી બીક લાગતી હતી આપણે, કાંઈ કંટ્રોલમાં ન હતું આપણે કે આપણે કેવી રીતે બચીએ. હમણાં તો બીજા સમાચાર મળ્યા, ચિંગુકુન્યા. હું પોતે ગઈકાલથી પી ગયો છું. હમણાં જ મને કોઈ કીધું, સજા મને કહે કે તમને કોવિડ નાનું લાગે એના સામે, એ ખબર ખુદા એને બલાથી બચાવે. આ ચિંગુકુન્યાથી બચવાની તાકાત નથી. એક મચ્છરને આપણે નથી પકડી શકતા. आपने सुना है ना ये बीमारी चिकनगुनिया की? एक मच्छर ने આપણે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, ક્યાંથી આવીને આપણે વળગે ને આપણે ગયા.
પછી આ બાબત શું છે કે આપણા અંદર આટલું બધું મોટું ગુરુર અને તકબ્બુર કે જે છું હું છું. એટલે પહેલાથી તું સરેન્ડર કરી નાખ તો તું જીવતો રહીશ. અગર સરેન્ડર ન કર્યો તો તું હલાક થઈ જઈશ. જનાબે લુકમાન જે પોતાના દીકરાને, કારણ શું છે કે ઇન્સાનને લાગે છે કે એ વખત હતું કે જ્યારે મારા માની કોખની અંદર હતો, મારામાં તાકાત નહોતી, એટલા સુધી કે જ્યારે હું જન્મ્યો તો મારા પાસો ફેરવવાની તાકાત નહોતી. પાસો ફેરવવાની આપણે સુવા વાસ્તે આપણા છોકરાને સીધું સુવડાવે કે આટલા મહિના સુધી, પછી એને ટર્ન કરવાની શીખાડવા આપે, ઈ શીખાડવાની પણ આપણે તાકાત નહોતી. ઇન્સાન જ્યારે સૂઈ જાય છે, એ સુવામાં પણ કઈ એક વસ્તુ છે જે ઇન્સાનને નિંદરની અંદર ઇલ્હામ નાઝિલ કરે છે કે મને હમણાં પાછો ફરાવાનું છે. સૂરે કહફ મોજૂદ છે, સૂરે કહફ પડી લેજો. સુવા વાળાઓને પાછો ફેરવવાની ઇલ્હામ થાય છે. કારણ શું છે કે અગર આપણે એક જ જગ્યાએ સૂતા રહી ગયા લાંબા સમય સુધી તો કદાચ આપણે બીજા પ્રોબ્લેમ્સ થઈ જાય. પણ મારા શરીરને બ્લડ સર્ક્યુલેશનની જરૂર છે. મારા પરવરદિગારને મારી વ્યાધિ છે કે જ્યારે હું સૂતો છું, મારી વ્યાધિ કરવા વાળો પણ નથી હું તો ભર નિંદરમાં સૂતો છું, પણ ખુદા મને વ્યાધિમાં છે. મારો પરવરદિગાર મારી ચિંતા કરી રહ્યો છે કે આ માણસને એના બ્લડ સર્ક્યુલેશન વાસ્તે ઇલ્હામ કરવું પડશે, નિંદરમાં પણ એ પાછો ફેરી નાખશે. તો આપણે પોતાને નથી ઓળખી શક્યા કે આપણે શું છીએ. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આપને તરબિયત આપી રહ્યા છે. અસરની નમાઝ પછી જાય આપણે દુઆ પડે છે, લા યમલિકુ લિનફસિહી નફઅન વલા દર્રા. મારી અંદર કઈ મુલુકિયત નથી, હું માલિક નથી, મારામાં કઈ તાકાત નથી કે હું પોતા વાસ્તે નફ યાની ફાયદો કે દર યાની નુકસાનનો કઈ ફરક મહેસૂસ કરી શકું. મારા સાથે સાથે છો? બહુ શાંતિથી સાંભળી રહ્યા છો તમે. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياتا ولا نشورا. ના મારામાં તાકાત છે કે હું મારી પોતાની મોત ઉપર કંટ્રોલ કરી શકું છું, ના મારી હયાત ઉપર મને કઈ કંટ્રોલ છે, મારી જિંદગી ઉપર પણ મને કઈ કંટ્રોલ નથી, ના પછી મને નશ્ર ઉપર કંટ્રોલ છે કે મને નુશૂર કરવામાં આવશે. તો ગુરૂર ને ગમન કેવું? અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહ વ સલામુ અલૈહ ઇમામ ફરમાવે છે, મને તાજ્જુબ થાય છે ઇન્સાન ઉપર કે જે પોતાને એક નાની ચરબીથી જોઈ છે, હાડકાથી સાંભળે છે, બે નોસ્ટ્રેલ જે બે ખાણા છે, નાના નાકથી શ્વાસ લે છે, આટલી નાની નાની વસ્તુઓથી તમે જીવતા છો. તો ગુરૂર ને ગમન કેવો? આ ગુરૂર ને ગમન ને તોડવા વાસ્તે જે શરીયત આવી છે, આપણે આવી ગયા છે દીન ઉપર. આપણે દરરોજના નમાઝ પડે છે. નમાઝનું બીબી સૈયદા સલામુલ્લાહી અલૈહા બીબી ફરમાવે છે કે નમાઝ ઇન્સાનના ગુરૂરને તોડી નાખે છે. કેમ કે ઇન્સાનના શરીરના ભાગમાં એક સૌથી મોટી ઊંચી વસ્તુ જે છે આ માથું છે. ઈ માથાને તમે પટ ઉપર રાખીને કહો છો, પરવરદિગાર હું કાંઈ નથી, તું છો. મારો ગુરૂર તૂટી ગયું. જ્યારે માણસ ફુરાદા નમાઝ પડતો હોય છે તો ગુરૂર તૂટે છે, પણ જમાતની અંદર જ્યારે નમાઝ પડે છે તો એના ઇન્સાનનો ગુરૂર ચૂકના ચૂર થઈ જાય છે, બુક્કા ઉડી જાય છે. કારણ કે ઇન્સાન જ્યારે જમાતની નમાઝમાં ઊભો હોય છે, એક કરોડપતિ ઇન્સાન કેમ ન હોય, જ્યારે બીજી રકાતમાં નમાઝ પડતો હોય છે ને આગળની સફમાં એક ગરીબ માણસ કે મજૂર માણસ કે કોઈ પણ બીજો માણસ આનાથી આગળ ઊભો છે, એના પગ ને મારું માથું, તો ઇન્સાનના ગુરૂરને ચૂકના ચૂર કરી નાખે છે જમાત. ઇન્સાનમાં ગુરૂર ક્યાંથી આવે છે? આ કઈ વસ્તુ છે જે ઇન્સાનને ગુમાવી નાખી છે કે હું બધું છું, હું. જ્યારે પણ ઇન્સાન વિચારે ને કે હું, સમજી જાઓ એ નાકામ.
કોઈને પણ આપણે આંગળી ચીતે છે ને, એક આંગળી એના બાજુ છે પણ 3 આંગળીઓ મારી તરફ છે. પેલા મને જોવાનું છે કે હું છું કોણ. હમણાં આપણે આવીએ ગઈકાલની હિકાયતમાં, તમને યાદ છે ઓલી શું કહેવાય, મોલાના ભૂલી ગયો, તહેમી કો ક્યાં બોલતે હૈ, ડાલકી. હું ડાંગલી કરવાનો હતો. ડાલકી ઉપર અમે બેઠા છીએ. દિવસો કપાય છે, જિંદગી અમારી ઓછી થતી જાય છે, પણ હું આવી હાલતની અંદર જ્યારે મદ દુનિયાનો જોઉં છું તો બધું ભૂલી જાઉં છું. એવું છે ને, આ મદને જોઈને ભૂલી ગયા આપણે કે આપણી હકીકત શું છે. મારી હકીકત કઈ નથી. ને ઇન્સાન જ્યારે દુનિયાની અંદર આવે છે તો જિદ્દોજહદ કરે છે, કોશિશ કરે છે વધારે 3 વસ્તુ વાસ્તે. કોઈ કહી શકે છે મને આ 3 વસ્તુ કઈ છે? હઝરત ફુલુસ. બીજું, કાશ મને કોઈ કીધું હો ખુલુસ. કાશ મને તમે ખુલુસ કીધા હો તો હું ચૂપ થઈ ગયો, પણ તમે ફુલુસ કીધા છો. સાંભળો, ફુલુસ એટલે માલ. બીજી વસ્તુ કઈ છે? મારું બોલી. તમે આવી વસ્તુ યાદ આવે. બીજી વસ્તુ જાન, ઇન્સાનની જાન. ત્રીજી વસ્તુ કઈ છે? औलाद. આ 3 વસ્તુઓ છે જેના પાછળ ઇન્સાન આખી જિંદગીને તબાહ બરબાદ કરી નાખે છે. માલ ભેગો કરતા કરતા ઇન્સાન ભૂલી જાય છે, પછી એ જ માલને આપણે પાછું વાપરે છે જીમમાં જઈને. એટલું બધું ખાઈ લઈએ છે, પછી 12 વાગે જીમને પાછા એ જ માલ આપે છે. કેવા બેવકૂફ નથી તો શું છે આપણે? પહેલાથી થોડું ખા તો તને જીમના ખર્ચા ન કરવા પડે. મારા જેવાને પછી જીમમાં જવું પડે. આ માલ કમાવા વાસ્તે ઇન્સાન શું નથી કરતો? ને હલાલ જોઈ છે ને હરામ જોઈ છે. બરાબર છે? પણ જ્યારે ઇન્સાન જાનની વાત આવે છે તો જાનને બચાવવા વાસ્તે જે જાનની ખ્વારી કરીને માલ બનાવ્યો, આખી મિલિયન્સ અને બિલિયન્સ બનાવી દીધા તમે. પણ જ્યારે ઇન્સાનની જાન ઉપર આવે છે તો આ માલને કુરબાન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે કે નથી થતું? કે ના, મને કઈ નહીં થવું જોઈએ, આ ચીકુકુંજા મને નહીં આવવું જોઈએ, આવી ગયું છે, આટલા ખર્ચા છે, હા આપીશ, મને બચાવી લે. શું બચાવવું છે? જાન બચાવી છે. પણ જ્યારે ઇન્સાનની औलाद ઉપર આવે છે તો ઇન્સાન જાનની પણ વ્યાધિ નથી કરતો. હમણાં જે છે અમારી औलाद છે, औलाद વાસ્તે ઇન્સાન માલ પણ કુરબાન કરવા તૈયાર થાય છે અને જાન પણ કુરબાન તૈયાર થાય છે કે નથી થતું? જે ઇન્સાન કે હું મારી औलाद ઉપર કુરબાન થવા તૈયાર નથી તો તમે શક કરવું જોઈએ કે આ તારી જ औलाद છે કે બીજા કોઈની છે. ઇન્સાફ જ નથી થતું. એટલે હું પહેલા શરૂઆતમાં કીધું કે માવતરો શફકત ભરેલા હોય છે, મોહબ્બત હોય છે માવતરોની અંદર. એવી મોહબ્બત હોય છે કે ઇન્સાન પોતાના માલને પણ કુરબાન કરે છે અને જાનને પણ કુરબાન કરે છે औलादને બચાવવા વાસ્તે. મારું કેટલો દિવસ રહી ગયું છે રહેવા વાસ્તે? વધારે 15 વર્ષ, 16 વર્ષ, 20 વર્ષ. હમણાં જે છે તારું છે બેટા, તને બચાવવું છે મને. કુરાન મજીદ કોઈ કહાનીની કિતાબ નથી. કુરાન મજીદ એક કોન્સ્ટિટ્યુશન છે. ખાલી કુરાન મજીદને એવી રીતે નહીં પડાય કે જ્યારે કોઈ ગુજરી જાય તો આપણે આવીને કુરાન ખાની કરીએ. અરે પોતા વાસ્તે કુરાન ખાની કરો. જે કુરાન જીવતાને ચેન્જ નથી કરી શક્યો એ મુર્દાને શું ચેન્જ કરશે? આ કુરાન આપણે જ્યારે કાઢે છે તો એવી દૂર હોય છે એના ઉપર. જ્યારે મારી દીકરીના લગ્ન કરવા હોય છે ત્યારે આ કુરાનને કાઢીને માથા ઉપર રાખું છું. અરે કુરાન માથા ઉપર રાખવા વાસ્તે નથી, કુરાન સીનામાં ઉતારવા વાસ્તે છે. જે કલ્બે મોહબ્બત ઉપર આવ્યો છે, રસૂલના કલ્બ ઉપર જે નાઝિલ થયું છે, રસૂલ એના કલ્બથી કરીને તમારા કલ્બ સુધી મોકલવા વાસ્તે આ કુરાન મૂકી ગયા છે. મારા દિલમાં મને કુરાન ઉતારવાનું છે. કુરાન કહાની નથી. હાલાકે કસસ છે, કિસ્સાઓ છે, આપને સબક હાસિલ કરી શકે એટલે છે
કે અગર હું એની જગ્યાએ હોત તો હું શું કરત, અગર હું આ જગ્યાએ હોત તો હું શું કરત. તરત જ પોતાને ટેસ્ટ કરવાનું છે. અગર નથી કરી શકતા તો માફ કરજો, પછી આ રસમ ને રિવાજ થઈ ગયું છે. ખોટું બોલું છું ને? પછી બીજું, આપને કુરાન પઢીએ છીએ, હમણાં તો ચેટ જીપીટી આવી ગયું છે, ગૂગલ તો નાનું થઈ ગયું એના સામે. જરાક વારમાં ચેટ જીપીટી ને પૂછે છે આયતો તર્જુમો શું છે. આપણે શું સમજીએ આ તર્જુમો, ને મારી ઓકાત શું છે કે આ તર્જુમાને હું સમજાવી શકું. કુરાનની અંદર બહુ ડેપ્થ છે, બહુ અમીક છે, બહુ ઊંડાણ છે. જ્યારે ઊંડાણમાં ઉતરશું ત્યારે આપણે ખબર પડશે કે આ મતલબ શું છે એનું. એટલે ખુદાવંદ કરીમનો શુક્ર અદા કરીએ કે જેવા ઉલમા આપણા પાસે છે, કોઈ પાસે નથી, કોઈ પાસે નથી. કુરાન મજીદની અંદર એક આયત છે, સૂરા સાફાત 106 નંબરની આયત ને 107 નંબરની આયત. કોઈ આપણા બચ્ચાઓને પૂછે તમે આ શું કરી રહ્યા છો, 10 દિવસ 12 દિવસ પછી અશરે ઝૈનબિયા સુધી, પછી કરબલા જઈને ઝિયારત કરી રહ્યા છો, ને આ બધું શું છે, આ ક્યાંથી આવ્યું છે, ક્યાં દીનમાં છે, ક્યાં ધર્મમાં છે. આ ફિતનાઓથી બચવાનું છે આપણે. તો બચ્ચાઓને તૈયાર કરવું છે. મને કાલે આ છોકરાને કોઈ પૂછે કે આ તમે શું કામ કરો છો, કુરાનમાં તો નથી. હા નથી. આશુરા ક્યાં છે કુરાનમાં? આશુરા લફ્ઝ શબ્દ આશુરા નથી લખેલું, પણ સમજવા વાળાને મળી જાય અગર જોવું હોય તો. લા રત્બિન વલા યાબિસિન ઇલ્લા ફી કિતાબિન મુબીન. ઈ ઈમાન મને હોવું જોઈએ કે કોઈ એવી વસ્તુ નથી જે ખુશ્કી હોય, તરી હોય, બધું કુરાન મજીદમાં છે. ગોતવા વાળી આંખ જોઈએ ને નિયત જોઈએ. સાફ નિયતથી તમે કુરાન વાંચો તો કુરાનમાં મળશે. સૂરે સાફાત 106 આયત 107મી આયત. ઇન્ના હાદા લહુલ બલાઉલ મુબીન. ઈ તમારા વાસ્તે એક મોટી બલા છે, જે ખુલ્લી બલા છે. બલાનો મતલબ શું છે અહીંયા? બલાનો મતલબ ઇમ્તિહાન છે. વફદૈનાહુ બિذبح عظیم. ને આને હું આપણે ફિદ્યો કરી નાખ્યા છે એક મોટી અઝીમ કુરબાની વાસ્તે. ઇન્ન હાદા લહુ અલ મુબીન. કેના વાસ્તે આવી છે આયત? શૈખુલ અંબિયા જનાબે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ. તમે સલવાત પડતા પડતા રોકાઈ ગયા. સલવાત ઇબ્રાહીમી તમને ખબર છે ને? اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वो बाबरकत सलवात है. જનાબ ઇબ્રાહીમ આપણા રસૂલ પછી જે સૌથી મોટામાં મોટા મર્તબાનો નબી હોય તો જનાબ ઇબ્રાહીમ છે. રોઝે મહશર જ્યારે બેસવામાં આવશે, રસૂલ ખુદાને બેસાડવામાં આવશે તો એક મિંબર હશે. રસૂલ તરત જ નીચે અમીરુલ મુમિનીન, અમીરુલ મુમિનીનના ત્રીજા માળામાં જનાબ ઇબ્રાહીમ. એવો મર્તબો છે જનાબ ઇબ્રાહીમ. ખુદાવંદે કરીમ જનાબ ઇબ્રાહીમને આ ત્રણેય વસ્તુથી ઇમ્તિહાન લીધો. માલથી પણ લીધો, જાનથી પણ લીધો અને ઔલાદથી પણ લીધો. જનાબ ઇબ્રાહીમ માલથી કેવી રીતે લીધો? જનાબ ઇબ્રાહીમ જઈ રહ્યા છે, હાથમાં દંડો છે, લાકડી, પોતાના જાનવરોને ચડાવી રહ્યા છે. એક અવાજ આવ્યો, સુબ્બુહુન કુદ્દુસુન રબ્બુલ મલાઇકતિ વર-રૂહ. ચોંકી જાય છે. એવું મીઠું અવાજ, એવું શાદમાન અવાજ કે જોયા તો જોયે છે કે કોઈ છે ઇન્સાનના રૂપે. જનાબ ઇબ્રાહીમ એને કહે છે તું કોણ છો, તું કેમ આવી? તો કે હું મારા પરવરદિગારની તકદીસ કરી રહ્યો છું. સુબ્બુહુન કુદ્દુસુન રબ્બુલ મલાઇકતિ વર-રૂહ. જનાબ ઇબ્રાહીમ કહે છે એક વખત પાછું પડને. તો એ સવાલ કરે છે હું પાછું પડીશ તો તમે શું આપશો મને?
કે અમારા અડધા જનાવર જે છે જેટલા ચોપાયા બધા તને આપી દઈશ, એક વખત મને સંભળાવો. સુબૂહુન કુદ્દૂસુન રબ્બુલ મલાઇકતિ વર-રૂહ. ઈ કે પાછું એક વખત સંભળાવો. પાછું પડે છે. હમણાં શું આપશો? અડધા બીજા આપી દઉં છું. ખુદા પ્રત્યે જનાબે ઇબ્રાહીમની મોહબ્બત એટલી હતી, ઇશ્ક હતું અલ્લાહ સાથે. એ ઇશ્કના કારણે કહે છે તું પાછું એક વખત પણ અડધું બીજું આપી દો, બધું માલ તારું. છેલ્લે બાકી riwayatોમાં કહે છે કે આ દંડો જે હતો ને એ પણ જનાવરોને ચડાવવા વાસ્તે હતું ને. જનાવર નથી રહ્યા તો દંડાને શું કરશે કે એક વાર પણ આ દંડો મેં લઈ લે મારાથી. એટલે જેના સાથે ઇશ્ક હોય, એ ઇશ્કના કારણે જેના સાથે મોહબ્બત હોય, ખુદાની મોહબ્બત ઇબ્રાહીમના દિલમાં એવી હતી કે વારંવાર ખુદાનો zikr સાંભળવા એને મન થતું હતું. તો એ ઇશ્ક બહુ જૂની એક કહાની છે, હમણાંની નથી. દુનિયા જ્યારે તમને પૂછે કે તમે શું કામ કરી રહ્યા છો તો કહેજો કે હુસૈન સાથે મારો આટલું જ ઇશ્ક છે જે ઇબ્રાહીમને ખુદા સાથે હતું. આજે હુસૈનના નામ ઉપર જેટલું પણ આપણે કમાવે છે ને ગુમાવે છે, ગુમાવતા નથી, ખર્ચ કરી રહ્યા છે. ઈ એટલે જ કે હુસૈન સાથે મને એટલી જ મોહબ્બત છે કે હુસૈનનું નામ કોઈ મને સંભળાવી દે હું દઈ દઉં. હુસૈન जिंदाबाद. જનાબે ઇબ્રાહીમ માલનું જ્યારે ઇમ્તિહાન દેવામાં આવ્યું, કામયાબ. એક વખત એવું આવે છે કે જનાબે ઇબ્રાહીમ હકનો એલાન કરીને બુતને તોડે છે. નમરૂદનો જમાનો છે. નમરૂદને સમાચાર મળ્યા કે આમ થયું છે. રિવાયતમાં કહે છે ફલતક મઅહુ જિબ્રીલ ફી હવા વقد وضع في المنجقين. મંજીકમાં જ્યારે નાખવામાં આવ્યું, આગ એટલી મોટી હતી, એટલી વધારેની આગ હતી. તો જનાબે જિબ્રીલ ઈ ટાઈમે આવે છે જ્યારે હવામાં છે ને ઇબ્રાહીમ, ત્યારે જિબ્રીલ આવે છે. ઇબ્રાહીમને કહે છે કે ઇબ્રાહીમ હલ લક ઇલૈયા મિન હાજત, તારી કોઈ હાજત છે કે નથી? ફકાલ ઇબ્રાહીમ અમ્મા ઇલૈક ફલા, હા મને હાજત છે પણ તારાથી નથી. વ અમ્મા ઇલા રબ્બલ આલમીન ફનઅમ, પણ મને રબ્બલ આલમીન થી, જે મારો પરવરદિગાર છે, રબ એટલે પરવરદિગાર, જે આલમીનનો પરવરદિગાર છે એનાથી મને હાજત છે, તારાથી મને હાજત નથી. જનાબે જિબ્રીલ જનાબે ઇબ્રાહીમ ને ફદફા ઇલૈહી ખાતમન અલૈહી મક્તુબન, તો જે એક વિનંતી આપે છે, હવામાં છે, હા જઈ જાય છે મંજીક તરફ, મંજીકમાં છે ને એ જાય છે આગ તરફ. તો એક વિનંતી આપે છે, વિનંતીના ઉપર લખેલું છે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. જનાબે જિબ્રીલ કહે છે કે આ જ્યારે હું વિનંતી આપ્યો તો એ પીઠ ફેરવી નાખ્યા. અલજાતુ ظهري الى الله, અલ્લાહ તરફ આગળ વધ્યા. જાન તો જવાની છે પણ હકને મૂકવાનું નથી. ઇસ્તદત અમરી الى الله, મારા ઉમૂર અલ્લાહને દઈ દીધો છું. કુવ્વત અલ્લાહ, અલ્લાહની કુવ્વતથી જ બચવાનો છું, મારી કુવ્વત નથી કે હું બચી શકું, આગમાં જઈ રહ્યો છું. વફવ્વદતુ અમરી ઇલા અલ્લાહ, ને હું મારા ઉમૂર અલ્લાહ ઉપર સોંપી દીધો છું. ત્યારે ખુદાવંદ કરીમ આયત નાઝિલ કરે છે ફઅૌહા અલ્લાહ અન-નાર, નારને કહે છે, આગને ખિલકત છે ને, ખાલિક બોલો છે પરવરદિગાર, નારને કહે છે યા નારુ કૂની બરદન વ સલામન અલા ઇબ્રાહીમ, એ આગ ઠંડી થઈ જા ઇબ્રાહીમ વાસ્તે. એનાથી પહેલા જિબ્રીલ આ જે ઓફર કર્યા, એનાથી પહેલા બીજા મલાઈકા આવે છે, મિકાઈલ. ઈ આવીને જનાબે જિબ્રીલને કહે છે ઇબ્રાહીમ તું અગર મને કહે તો હું એવું વરસાદ દોડાવ કે આગ બંધ થઈ જશે. જનાબે ઇબ્રાહીમ કહે છે મને નથી જોતું તારી મદદ, મારા વાસ્તે મારો પરવરદિગાર કાફી છે. હસ્બી અલ્લાહુ વ નિઅમલ વકીલ.
જનાબ ઇસરાફીલ આવે છે, મને રજા દ્યો તું હવાથી આ આગને બંધ કરી નાખું. કે છે હા હાજત છે, તારાથી નથી. જેની હાજત છે એને ખબર છે હું સવાલ કરવા પહેલા મારી હાજત પૂરી કરવા વાળો છે. અલ્લાહ ઉપર એટલો ભરોસો મને હોવો જોઈએ. આપણે થોડીક વાર વાસ્તે પોતાને ઇબ્રાહીમની હાલતમાં નાખીએ. દુનિયાના ઘણા ઘણા મોટા મોટા કામ આપણે કરતા હોય છે. વેપારની વાત નથી કરતો. ઘણા બધા કામ આપણે કરે છે દુનિયાની અંદર, જ્યાં આપણે થોડીક વાર વાસ્તે ચિંતા થતી હોય પૈસા ક્યાંથી આવશે. તમારું પ્રોજેક્ટ બનવાનું છે, ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ કામયાબ કરશે તમને. આવતા ફેરા હું આવું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એનાથી મોટી જગ્યા તમારી હશે. મને ખબર છે કે હું ઇમામ વાળો બનાવું. પહેલા તો વાત ઈ કે હું કોણ છું બનાવવા વાળો. મને ખબર છે હું કોણ છું ભાઈ. પહેલા તો શુક્ર અદા કરીએ કે ખુદાએ મને મગજમાં નાખી દીધું કે આ કામ કરવાનું છે મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ વાસ્તે. પછી મને ચિંતા નહીં કરવાની કે કોણ મને ફુલુસ આપશે, કોણ મને દેશે પૈસા, ક્યાં કોના પાસે જાઉં લેવા. એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જ્યારે ફુલુસ ને ખુલુસ હોય ખુદા પોતે રસ્તા કાઢશે. બીજું મને કુર્સી ખપે છે. કુર્સી આપણે લોચમક કે તમે શું કહો મેગ્નેટ, એવી વસ્તુ છે, એવી ગરમી આપે છે ઇન્સાનને કે મૂકવા તૈયાર નથી થતો. મિલેનિયમ યાદ છે તમને? મિલેનિયમ જ્યારે 2000 નું વર્ષ આવ્યો તો આપણા પાસે રાણીમાં જે હતી આપણી, એ કીધી કે જે માણસ 1 જાન્યુઆરી જન્મ પામશે એને 1000 પાઉન્ડ દેશું. મારા છોકરાની ડ્યુ ડેટ ઈ તારીખ હતી 1 ના. હું દુઆ કરું પરવરદિગાર જલ્દી આવી જાય. 28મી ડિસેમ્બર આવી ગયો. શું કામ દેતી હતી મને? કે મારા દિલમાં એના પ્રત્યે મોહબ્બત વધે કે નહીં. બીજું કઈ હતું? આવા મને આ કુર્સી જોઈ છે ને તમે જોશો આ બધી બીમારીઓ જે ક્યારે ઊભી થશે ખબર છે? આજે આપણા પાસે તો લેબર ને કન્ઝર્વેટિવ્સ ની વાત કરું છું. જ્યારે આ લોકોના ઇલેક્શન શરૂ થાય ને તો 2 વર્ષ પહેલા આવી જાય, દરવાજા નોક કરશે, આપણે તમે આ કરશું ને તમારા વાસ્તે આ કરશું. તમે કોણ છો કરવા વાળા? આટલું કરો આપશું, તમને આપશું, આ આપશું, આપશું. આ બીમારીઓ આપણી જમાતોમાં પણ આવી ગઈ છે. ખૈરાત કરવી હોય તો કેવા વગર કરને, ખબર ના પડે કોઈને. હું આ આપીશ ને આ આપીશ કેમ? મને વોટ આપો. વોટ આપીને શું કરશું? શું કરશું? તમે કોના વાસ્તે કરી રહ્યા છો? પહેલી વાત હું કહ્યો કે જે બનાવવું હોય, અગર મારી નિયતમાં મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ ખાલી હોય તો પરવરદિગાર તમને મૂકે નહીં. મેમ્બરની કસમ ખાઈને કહું છું, આજમાવી લેજો. બીક હોય મને, મારો કામ મારા હાથમાંથી નીકળી જશે, સરેન્ડર કર. અગર ખુદા ઉપર ભરોસો હોય તો સરેન્ડર નહીં કરવાનું. ખુદા ઉપર ભરોસો હોવો જોઈએ કે મારી રોજી દેવા વાળો પરવરદિગાર છે, બીજો કોઈ નથી. આ બધા સબબ છે, મુસબ્બિબુલ અસબાબ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા છે. આગળ વધીએ આપણે. ઈ માલનું ને જાનનું, જ્યારે જાન ઉપર આવી જાય છે ઇબ્રાહીમની, ત્યારે પણ ખુદાને ભરોસો કરે છે કે ના, મારું જાન દેવા વાળો પરવરદિગાર, મારી જાન લેવા વાળો પરવરદિગાર. આપણે અગર જોઈ તો મારી ઇજ્જત દેવા વાળો પરવરદિગાર, મને જલીલ કરવા વાળો પરવરદિગાર. પણ જલીલ જ્યારે થાઉં છું ત્યારે ખુદાવંદ કરી મને સોચ વિચાર કરવાનો મોકો દે છે કે જરા વિચાર કરી લે, તારાથી કઈ ભૂલ તો નથી થઈ ગઈ. હું વારંવાર કહું છું કે જ્યારે પણ મારાથી કોઈ ગુનાહ થઈ જાય, હું 2 દિવસ કે 4 દિવસ પાછળ જાઉં ને વિચાર કરું કે મારા પેટમાં કઈ હરામનું તો નથી આવ્યું. કેમ કે આ हराम खुराक खावाથી किबला आप सुधार दीजिएगा मुझे. हाँ, आपको इजाजत है मुझे मेंबर से उतारने की भी. अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा. હું પાછળ હટીને જોઉં કે મને હું શું ખાતો છું, હલાલ છે કે હરામ. અગર મારી નજર પડી ગઈ કે આ વસ્તુમાં ખાલી મશકૂક હતું, શક હતું કે હરામ હતું, ખાલી મને શક, ઈ કારણે મારી લોહી જ્યારે ફેરી ને મારા મગજમાં આવી ને મને ફુતૂર જીવ જાગ્યું
ને ઓલ હમઝાત શયાતીનનો શિકાર થઈ ગયો ને હું ગુનાહ કરી બેઠો. ઈ વિચાર જ્યારે આવે ત્યારે પણ ખુદાવંદે કરીમ દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યો છે, ઇસ્તિગફાર કરી લે, માફી માંગી લે, માફ કરી દેશે પરવરદિગાર. એટલો કરીમ પરવરદિગાર છે. કમાવા વાસ્તે આપણે વિચાર નથી કરતા કે શું છે શું નથી, હલાલ છે કે હરામ છે. જે આવ્યું મારું, મારા ખિસ્સામાં 10 પાઉન્ડ છે, $10 છે, $10 છે મારા, ભલે મને કોઈ કીધું હોય કે આ ભાઈને મસાહેબાઈને દઈ જાઓ, પણ જ્યાર સુધી મારા ખિસ્સામાં છે મારા, ઓચિંતાને મને જરૂર પડી જાય હું વાપરી શકું. કોને હક દીધું છે મને? કોને મને રજા દીધી છે? આ ઇન્સાફ નું નામ દીન છે. આ દીન છે આપણું કે જે મને રાહ રાસ્ત ઉપર રાખીને બેઠો છે. ફિતરત મને દરરોજ ગવાહી દે છે કે આ વસ્તુ સારી છે, આ વસ્તુ ખરાબ છે કે નથી કરતી. અંદરનો ઇન્સાન, અંદરનો હબીબ દરરોજ મને કહે છે કે ના આ બરાબર નથી કરી રહ્યો. ભલે પણ તું બગાવત કરે છે, ખુદા સામે તું રેબેલિયન થાય છે, પણ તું જે કરી રહ્યો છે બરાબર નથી. એક ચોંક મારે છે અંદરથી, પણ બાર હબીબને પોતાને પ્રભાવને બચાવવા વાસ્તે મને કરવું પડે છે. દુનિયા મને શું દીધી છે ને શું દેશે? આ દુનિયા કોની રહી છે ભાઈ? તમારી મારી ક્યાંથી રહેશે? યા દુનિયા ગુર્રી ગૈરી, જા બીજા કોઈને દગો દે, મને નહીં. અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલ્લલ્લાહુ વ સલ્લમ અલૈહિ જનાબે ઇબ્રાહીમ વાસ્તે આગ ઠંડી થઈ ગઈ તો અલ્લાહ નાર યા નાર કૂની બરદન વ સલામન અલા ઇબ્રાહીમ, ઠંડી થઈ જાઓ. ને સામે કોણ હતો? નમરૂદ. નમરૂદ ખબર છે કેવી રીતે મર્યો? ચીંગુકુંજાથી મર્યો. શુક્ર કરો તમે, ચીંગુકુંજા ખાલી અહીંયા આવીને અડે છે. હા, નમરૂદના નાકમાં ગળી ગયો હતો, મચ્છરથી મારી નાખ્યો ખુદાવંદે કરીમ નમરૂદ. ગુરૂર ક્યાં ગયું એનું? મારા પાસે બે ચોઈસ છે, ઇબ્રાહીમના રસ્તા ઉપર ચાલું કે નમરૂદ જેવી રીતે જિંદગી બસર કરું. ચોઈસ મારા હાથમાં છે. ને આ ચોઈસ આ મિંબર હુસૈની મને દીધું છે. અહીંયાથી જે આપણે મળે છે ને એ મેળવી દેવાનું ને વિચાર કરવાનું કે મને કેવી કયા પાથમાં જવું છે. આ બાજુ જવું છે કે આ બાજુ જવું છે? હક અને બાતિલની જંગ આદમથી ચાલી રહી છે. યાદ રાખજો, આપણે યાદ રાખીએ કે ખુદાવંદે કરીમ જે પણ તમને દીધો છે, એક્ઝામ, ટેસ્ટ, પરીક્ષા તમારી થવાની છે. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نون વાપરવાનું છે. For sure you are going to be tested. તમારું ટેસ્ટ થશે. ભલે તમે કમાયો, હલાલ કમાયો હલાલમાં થશે, હરામ કમાયો તો હરામમાં થશે. કેનાથી ખોફ? મારો માલ ખોવાઈ નહીં જાય, મારા માલને કઈ થાય નહીં. હું વટાઈ ચૂક્યો છું આજે 35 વર્ષ પહેલા. શું ન હતું આપણા પાસે? પણ જ્યારે આપણે નીકળ્યા આપણા ગામમાંથી, એક ખોફ હતું કે બધું લૂંટાઈ ગયું. ભલે લૂંટાઈ ગયું, મારું ક્યાં હતું? મારા કાકા મને કહે કે ખુદા તને દિલમાં ઈમાન રાખ્યું છે ને, શુક્ર કર. પરવરદિગારનો શુક્ર કર કે તારી આંખ સલામત છે, તારો મગજ સલામત છે, તારો આ શરીર સલામત છે. માલ શું કરશું? ક્યાં તારું હતું? જ્યારે તું દીદો છો તો તને હક છે લેવાનું. ઇમ્તિહાન છે, લઈ લે, નો પ્રોબ્લેમ. આપણે બીક નહીં હોવી જોઈએ. વલ ખૌફ વલ જૂ, ખૌફ નહીં, ખાલી ભૂખથી તમને આઝમાવશો. વનક્સ મિન અલ અમવાલ, માલના નુકસાનથી તમે આઝમાવશો. વથમરાત, औलादથી તમને આઝમાવશો. વબશિર الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه, જ્યારે બશારત દો એ લોકોને કે જે સબર કરે છે આ મુસીબત ઉપર,
જ્યારે આ લોકો પર મુસીબત આવે છે કાલુ ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. તો એ બધું અલ્લાહ તરફથી છે ને આપણે અલ્લાહ તરફ જઈ રહ્યા છે પાછા. કાલે અહીંયાથી વાત શરૂ કરીશ ઇન્ના લિલ્લાહ. એટલું ઈમાન મને હોવું જોઈએ કે મારા કંટ્રોલમાં કાંઈ નથી, હું કેટલું બચાવીશ માલને. ને એવું કેમ થાય કે જ્યારે મને ખુદા ન ખાસ્તા મોતનો સામનો કરવું પડ્યું તો હું કહું કે માલ તું મને બચાવો. માલ તો મોઢું ફરાવી દેશે તમારાથી, બે કફન આપશે બસ, બીજું કાંઈ નહીં આપે, ચપ્પલ પણ નહીં આપે તમને, કાંઈ નહીં મળે માલથી. આગળ વધુ, ઇમ્તિહાનની ઘડીઓ વધે છે. જનાબે ઇબ્રાહીમ ઉપર એક બીજો ઇમ્તિહાન આવે છે. સપનામાં જોઈ છે કે હું પોતાના દીકરાને ઝબા કરી રહ્યો છું. જ્યારે આપણે સપના એવા આવે તો એવું નહીં કે તમે છુરી લઈને ઝબા કરી નાખજો. અંબિયાને જ્યારે સપના આવે ને તો એ હુકમે ખુદા હોય. એક ઇબ્તિલામાં નાખ્યા છે, એન્ડ ટેસ્ટ, ઔલાદનું ટેસ્ટ. જનાબે ઇબ્રાહીમ જનાબે ઇસ્માઇલ પાસે આવીને કહે છે કે બેટા હું જોયો છું કે તને ઝબા કરું છું. જનાબે ઇસ્માઇલ કહે છે કે જે તમને અમર થયું છે એના ઉપર તમે બાકી રહ્યો, મને તમે સાબિરીમાં આપી 500. દીકરો પણ એવો હોવો જોઈએ ને. બાપ અગર એવો છે તો દીકરો પણ એવો હોવો જોઈએ. હું કેટલા વાગે શરૂ કર્યો પહોંચો? ટાઈમ છે નથી, ટાઈમ નથી મારા પાસે, ટાઈમ નથી જોયો, સારું નથી જોયો. બાપ શું કહું તમને? एक बाप आवे छे, मौलाना साहब मेरा बेटा मजलिस में बैठता है तो फोन उठाता है हाथ में, आप कुछ दवा दो, कुछ दुआ दो. तो आप क्या करोगे? आप बेटे का इलाज करोगे या बाप का? बाप का. आसान. ये मारा साथे छे, मारा माइंडसेट में छे. मौलाना ज़ीशान हैदर जवादी मरहूम अल्लाह खुदावंद करीम એના દરજાને બુલંદ કરે. એ કહેતા હતા કે જ્યારે માણસો મારા પાસે આવીને કહેતા હતા કે મારા બચ્ચાઓ નથી સાંભળતા, આજકાલના બચ્ચાઓ નથી સાંભળતા, તો હમણાં એ કેવી રીતે કહું બાપને? એ નાલાયક થઈ ગયા છે બચ્ચાઓ. હું કેવી રીતે કહું બાપને કે તું નાલાયક છો? તો એવી મીઠી જબાનમાં કીધા કે અફસોસ એ થાય છે કે આજકાલના માવતરો લાયક નથી રહ્યા. નાલાયક ન કીધા, નાલાયક ખરાબ વર્ડ છે ને. માવતરો જ લાયક નથી રહ્યા કે પોતાના દીકરાને પોતાની ઔલાદને સીધી રાહ બતાવી શકે, કેમ કે પોતે નથી. પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે. હું મારા છોકરાને નસીહત કરું છું, પોતે કરું છું. લીમા તકુલુના મા લા તફઅલુન. કેમ એ વાત કરે છે કે જો પોતે કરે છે? તારા દીકરા નથી ગમતું, તારા દીકરાને બચાવે છે. ઈ તો જન્નતમાં જશે, તું જહન્નમમાં જઈ રહ્યો છો, એનું શું? કોઈ મને કીધું કે કોક નહીં પીજો મારા દીકરાના સામે, કેમ કે એના મગજમાં તરત જ આવી જશે BDS. આમિર તો કહે છે મૌલાના બાયકોટ કરો ને પોતે પીએ છે. તો એવી હાલત છે. એક બાપ પોતે નથી પીતો એના છોકરાના સામે, પણ ઓલા છોકરાની નજરમાં એક મૌલાના પર કોઈ વસ્તુ છે. હમણાં મૌલાના પોતે પીતું હોય તો શું કરશે? બીજી કોઈ વસ્તુ નહીં, કોકા કોલાની વાત કરું છું. તો જે તમે કયો છો કરતા કેમ નથી? જ્યારે કયો છો ને કરતા નથી તો એનું અસર નથી થતું, કેમ કે નસીહત દિલમાંથી નીકળવી જોઈએ. એક્શન્સ આર મોર લાઉડર ધેન ધ વર્ડ્સ. તમારા એક્શન એવા હોવા જોઈએ કે જે વધારે બોલતા હોય તમારા શબ્દો કરતા. મારા એક્શનમાં હું સિનેમા જાઉં, મારા દીકરાને કહું છું તો બેસ અહીંયા મારી મીટિંગમાં જઈ રહ્યો છું, ને જ્યારે છોકરો સવારના બાપનો શર્ટ ઘડી કરે છે તો ટિકિટ નીકળી સિનેમાની. આ હાલત છે બાપની. હા, એક માં પોતાની દીકરીને કહે છે હિજાબ કર. જ્યારે દીકરી હિજાબ કરે શીખે છે તો જોઈ એની મા બાપ સાથે ફરે છે તો બે હિજાબ. માં શું થઈ ગયું? હા, તું જોઈ લીધી છો. એટલે ખુદા તરફ આપને કાંઈ ખ્યાલ ગુમાન નથી. ખુદાની બીક નથી, બીક છે તો માણસની, કે માણસો મને શું કહેશે, મારો બાપ મને શું કહેશે, મારો દીકરો મને જોઈ લીધો તો શું કહેશે.
મને બીક છે મારા બચ્ચાની વધારે, મખલૂકની બીક રાખું છું ખાલિક કરતા. તો ટેસ્ટ મારું પોતાનું કરવાનું છે. જનાબે ઇબ્રાહીમ જ્યારે જનાબે ઇસ્માઇલને કહે છે, એક વાત કહી દઉં, હું ટાઈમ ની પૂછા કહ્યું, મને એક વાત તો સંભળાવ્યું. જનાબે આદમ, પહેલા હું વાત કરી ચૂક્યો છું, સજાદભાઈ માફ કરજો, તમે કદાચ સાંભળી ચૂક્યા છો, મને લાગે તમે નથી સાંભળ્યા. અગર સાંભળી લ્યો તો સાંભળી લીધા, પાછો રિપીટ કરું છું. આ ખોરાક, હલાલ ખોરાક એટલી જરૂરી વસ્તુ છે. જનાબે આદમ માસૂમ હતા કે નહીં? કોઈ ગુનાહ નહોતું, માસૂમ નબી હતા. અલ્લાહની પહેલી મખલૂક, ઇન્સાની મખલૂક આદમ, જે ઇન્સાનના રૂપમાં ખુદા બંદગી બનાવ્યો પોતાના હાથથી. આ શરીર જે આપણે જોઈ રહ્યા છે, સૌથી પહેલી મખલૂક અવ્વલુ મા ખલક અલ્લાહુ નૂરી. રસૂલની હદીસ છે કે સૌથી પહેલા મારું નૂર ખલક થયું છે. રસૂલની વાત નથી કરતો, ખાલી ઇન્સાન બશરની વાત કરું છું કે જે આદમ અવલ બશર બન્યા હતા. બોર થવા માંડ્યા, હું એકલો છું. ખુદાવંદે કરીમ જનાબે હવાને બનાવ્યા, ઓપોઝિટ સેક્સ, કે તને થોડું ઘણું સુકૂન મળી જાય. આદમ ને હવાનો ઇજ્તિવાસ થાય છે. બે જણ આખી દુનિયા, આખી જન્નતમાં ફરી રહ્યા છે આરામથી, સુકૂનથી. ખુદા કન્ડિશન રાખ્યો કે આ ઝાડની બાજુમાં નહીં જતા, બીજું કઈ છે એના કરીબ નહીં જતા. આદમ તો હુજ્જતુલ્લાહ હતા, પણ શૈતાન હતો ને વચમાં. તમે કહેશો જન્નતમાંથી ક્યાંથી આવી ગયો શૈતાન? શૈતાન આવ્યો એની આખી જૂની સ્ટોરી છે, ટાઈમ નથી લેવું મને. પણ શૈતાન આવ્યો, બહેકાવવા મને, આદમને આદમ માર્યા, એને પકડી નીકળ્યા, રજીમ છું તું મને બહેકાવે છે. સોફ્ટ કોર્નર જોયો જનાબે હવા, બીબી છે ને, નરમ હોય ને, નરમ દિલ હોય. બધા હાજરા જેવા તો નથી ને. જનાબે હવા પાસે આવ્યો, આપની બાયરીઓ પણ આપણે ક્યારે ક્યારે કઈ કરી રાખને, કઈ વાંધો છે. મરી ગયા તરત જ કહેવાનું બાયરીને. આજકાલની તો હું ખુદાનો શુક્ર કરું છું કે બાયરીઓ આપણાથી વધારે ઈમાનદાર છે. આપને ભલે સંતાડતા હોય છે, બાઈઓથી ઘણી બધી વસ્તુ સંતાડે છે, એ અલ્લાહ સંતાડીને રાખે. આપણે અગર ખુલી જાય ને આપણે તો આપણી બાયરીઓ એક મોઢું નહીં જોવે, આપણે એક મિનિટ મને નહીં જોવે. આવી હાલત છે આપણી, માફ કરજો. અહીંયા બાયરી કહે છે આદમ ને, આદમ ખુદાએ ના પાડ્યું છે બાજુ જવા વાસ્તે, ખાવા વાસ્તે તો ના નથી પાડ્યો, ખાઈ લે. આ તો ક્યાં વાતો બરાબર છે, આવી ગયા વાતોમાં. જયારે ઈ આવી ગયા તો આપણે ક્યાં છે? આવી ગયા વાતો. સવાલ મારું એ હતું કે જનાબે આદમ, જનાબે હવા, એના બે દીકરા હાબીલ અને કાબીલ. મોટું કોણ છે? કાબીલ મોટો હતો. કાબીલ અને હાબીલ, હું હાબીલ ને કાબીલ જાણી કરીને બોલ્યો કે એમને નેક ના માણસનું નામ જલ્દી પહેલા બોલાય, બદકારનું પછી બોલાય. હું જાણી કરીને બોલ્યો ખબર પડવા વાસ્તે કે કોણ મોટું હતું, એ પણ આપણે ખબર છે કે નથી. કાબીલ મોટો દીકરો, હાબીલ નાનો દીકરો. કોણ સારો હતો ને કોણ ખરાબ છે? કાબીલ ખરાબ છે, હું જવાબ દઈ દઉં તમને. હાબીલ સારો હતો. કાબીલ ઈ માણસ છે કે જેના ઉપર આજ દિવસ સુધી દરરોજ આસમાનથી એને જમીન ઉપર નાઝિલ કરવામાં આવે છે પ્યાસની હાલતમાં. એનો અઝાબ છે દરરોજ. આપણે નથી દેખાતો, ન દેખાય સારું. પાણીની બાજુમાં લઈ જવામાં આવે છે કે હું પાણી પીવું, ના પીએ પાછું પાણી લે છે ખુદા એને. એનો અઝાબ છે, કયામત સુધી ચાલશે આ અઝાબ. આટલું મોટું અઝાબ કેમ આવ્યું? કારણ શું હતું? સવાલ મારો પહેલો એ છે કે આદમ માસૂમ, હવા માસૂમા. આ દીકરો ક્યાંથી આવી ગયો? આવું ત્રણ જણ છે, કાબીલ, આદમ અને હવા. હાબીલ અને કાબીલ ની વચમાં એક બીજી વસ્તુ આવી ગઈ, હસદ. હસદ કેમ આવી? કે જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ બે ભાઈઓને કહે છે કે કુરબાની લઈ આવો, તો હાબીલ સારામાં સારી વસ્તુ લઈ ગયો ખુદાની રાહમાં કુરબાન કરવા વાસ્તે.
કાબીલ બહેકાવામાં આવી ગયો શૈતાનના. સડેલામાં સડેલો વેજીટેબલ જેનું હતું એ લઈ ગયો. ખુદાએ હાબીલની કુરબાની કબૂલ કર્યો, કાબીલની કુરબાની રદ કર્યો. કાબીલના દિલમાં હસદ આવી. એ હસદની પણ બીજી કહાની છે. કહી દઉં રજા હોય તો કાલે કહીશ. સવાલ એવો થાય છે કે કાબીલ કેમ હસદમાં ગળી ગયો? ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે બતાવશે, જરૂર વાયદો કરું છું. હાબીલને કતલ કરી નાખી છે હસદના કારણે. કેમ કે ખુદાવંદ કરીમ કુરબાની જ્યારે માંગે છે, કુરબાનીમાં ક્વોન્ટિટી નથી જોતી, ક્વોલિટી જોઈ છે. હું આટલા આપીને શું જતામાં માંગુ છું કે હું આટલા આપ્યો છું. આટલામાં નહીં, થોડુંક આપ, પણ નિયત ખુલૂસથી આપ, ક્વોલિટી આપ. એટલે હું આ વાત કર્યો પહેલા કે આટલા આપણે આપીએ છીએ કે આપનું નામ આવી જાય. ખબર નથી તમારા પાસે આ સિસ્ટમ છે કે નથી. અહીંયા ફાતિહા પડાવવું હોય મને તો મારા મા બાપના ફાતિહા પડાવવા છે તો તમને અહીંયા આવીને 50 યુરો દીધો કે મને મારા 5 મરહુમીના ફાતિહા પડાવો. ઓલા ભાઈ ભૂલી ગયા, કયામત આવી જશે મેમ્બર ઉપર કે હું તમને યુરો આપ્યો છું, તું કે ફાતિહા નથી પડાવે. અરે ભાઈ, તમારા યુરો થી ફાતિહા નથી પડાવતા. ફાતિહા પહોંચી ગયા, તમારા યુરો જ્યાં સુધી બેંકમાં આવ્યા ને એનાથી પહેલા તમારા ફાતિહા પહોંચી ગયા છે. તો ક્વોલિટી જોઈ છે ખુદાને, ક્વોન્ટિટી નહીં. હાબીલ સારામાં સારી વસ્તુ લઈ આવ્યો. લિયબલુવકુમ અય્યુકુમ અહસનુ અમલા. તમારા આ અમલમાં અહસન અમલ, સારામાં સારું અમલ લઈ આવો. નથી કહેતો ખુદા અક્સર અમલ, વધારેમાં વધારે અમલ કરો. આખી રાત આપણે ઊભા હોય, શબ પડતા હોય, રૂકુ ઉપર રૂકુ, સજદા ઉપર સજદા કરતા હોય, પણ મારું મગજ બીજી જગ્યા હોય તો શું ફાયદો? એના કરતા 2 રકાત નમાઝ પઢ, હકીકત ખુદા સમજીને, અલ્લાહની મારિફત હાસિલ કરીને, એને પરવરદિગાર સમજીને કાફી છે. એ બહુ ભારી છે. તો આ જનાબે હાબીલને કાબીલ મારી નાખ્યું. કારણ શું હતું ખબર છે? કે તર્કે ઔલા જે આદમથી થયું, 2 જણ હતા ખાલી, જે આ વસ્તુ જે હરામ નહોતી ખાવા વાસ્તે, આદમ તર્કે ઔલા કહેરા છે, ગુનાહ નથી કહેરા. અગર ગયા હોત પોતે તો ગુનાહ था, પણ માસૂમ કેવા ગુનાહ કરે? માસૂમ ગુનાહ નહીં કરે. તો જે ખાધા ખોરાક જે ખુદાએ ના પાડી હતી, ઈ ખોરાકમાંથી એક નુતફો બન્યો આદમની અંદર, એમાંથી હવાને એક છોકરો રહ્યો. એટલે આ છોકરાની અંદર આ બાબત આવી. હસદનું પણ એક બીજું, એક તો ખોરાક છે, એક વિચારો છે આપણા. આ વિચારોના કહી દઉં, આજે જ કહી દઉં, પછી કાલે ભૂલી જઈશ. જે ઇન્સાન આપણે બધાએ કહે છે હું ડાયાબિટીક છું, હું બ્લડ પ્રેશર છે, મને કોલેસ્ટ્રોલ થઈ ગયું છે, મને આ થઈ ગયું, ઓલું થઈ ગયું છે. ક્યાંથી આવ્યું? જેનેટિક્સમાં આવ્યું. મારા બાપને હતું ના, મારા બાપને તો ડાયાબિટીસ નહોતી. ક્યાંથી? મારા દાદાને પણ નહોતી, પરદાદાને હતી. રસૂલ પાસે એક માણસ આવી છે, કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, બાયરી આવે છે. એક બાયરી આવી છે, યા રસૂલલ્લાહ, માણસ મને મારી નાખશે. રસૂલ કીધા કેમ? કીધું હું બચ્ચો જન્મ દીધી છું. એ માણસ ઇનકાર કરે છે કે એનો નથી, બીજા કોઈનું છે. તો એ મને મારે છે, એટલું મારે છે, મારી નાખશે મને, યા રસૂલલ્લાહ. બાયરી આવીને રસૂલ પાસે શિકાયત કરે છે. રસૂલ કહે છે ધણી બોલાવ્યા. ભાઈ તું શું કરે છે? આ કે યા રસૂલલ્લાહ, જો હું દોરો, મારી બાયરી દોરી, આ બચ્ચો કાઢ્યો ક્યાંથી આવી ગયો? આ એટલો કાઢ્યો છે ક્યાંથી આવી ગયો? રસૂલ કહે કે તું તારી 18 પુષ્ટને જોઈશું, તારો પરદાદાનો દાદો કેવો હતો? એ બિલકુલ એવો છે. શુક્ર ખુદાનું, એ માણસને રસૂલ ઉપર પૂરો ઈમાન હતું. રસૂલ યા રસૂલ તમે કહો છો તો બરાબર છે. તો આ અંશમાં આવે છે કે નથી આવતું? એ બધી જેનેટિક્સ આપણે શરીરમાંથી લઈએ છીએ, માવતરોથી, પણ સાથે સાથે આપણા માવતરોના વિચાર પણ લઈએ છીએ. જેવા મારા વિચાર હશે એવા જ મારા દીકરાની અંદર વિચાર આવવા જોઈએ. નહીં આવે તો હું કઈ ખોટ ખાઈ રહ્યો છું. અગર મારા વિચાર સારા હશે તો મારા દીકરાની અંદર પોસિબલ જ નથી કે ખરાબ વિચાર આવે. મારો વિચાર અગર સારું હશે,
સાફ સુથરો હશે તો મારા દીકરાની અંદર પણ વિચાર સારા સુથરા હશે. પછી આવીને નહીં કહ્યો કે આ દીકરો નાલાયક થઈ ગયો છે, સાંભળતો નથી. તું સાંભળ્યો હતો ખુદાનું? મારો સવાલ તો સીધો જ ઈ જ છે કે તું તારા ખુદાનું સાંભળ્યો હતો? તારો ખુદા તને કઈ વસ્તુથી રોક્યો તો તું રોકાણો? રેબેલિયન તરીકે તું કરતો ગયો તાબૂત જેવી રીતના. પછી કહે છે મારો દીકરો સાંભળતો નથી. તું ખુદાનું સાંભળ્યો હોત તો તારો દીકરો તારો સાંભળ્યો હોત. हसद इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि उयून अखबार रज़ानी रिवायत છે, રેફરન્સ આપી દીધો છું. તમે જોવી હોય તો જાઓ, જરાક તમે પણ મહેનત કરો, કિતાબ ખોલો, વાંચો, તમે મળી જશે. ઇમામ રઝા અલૈહિ સલામને કોઈ પૂછ્યું કે આદમ શું ખાતા હતા, કયા ફળ ખાતા હતા, કે તમને શું લાગે છે આ દુનિયાના ફળો હતા? આ દુનિયામાં જે આંબાનું ઝાડ હોય તો આંબો જ નીકળે, અંગૂરનું ઝાડ હોય તો અંગૂર જ નીકળે, એવું નથી. ત્યાં ઝાડ બીજા છે. પણ જે ઇમામ કહે છે કે જે ઈ ખાધા ફળ ઈ ઘઉં હતું, ઘઉં નહીં, હસદનું ઘઉં હતું. એટલે ખુદા રોકતો હતો કે તું નહીં કરજે, નહીં જાજે બાજુમાં. ક્યાંથી આવ્યું? કેમ કે ખુદા પણ પોતાની મસલહતથી કામ કરાવે છે. કે કેમ થયું શું કે જ્યારે ખુદાવંદે કરીમ આદમને ખલ્ક કર્યો, જનાબે હવાને ખલ્ક કર્યો, આ બંને જણ પોતાને જોઈને ખુશ થતા હતા કે આપણા જેવા માશાઅલ્લાહ તબારકલ્લાહ અહસનુલ ખાલિકીન. ખુદા પોતે કહે છે કે હું કેવો માશાઅલ્લાહ કેવો ખાલિક છું કે આવી બાબરકત વસ્તુ બનાવ્યો છું. તબારકલ્લાહ. આ લોકોની અંદર થોડુંક ઘમંડ આવી ગયું, મારા જેવો કોઈ નથી. ખુદા કહે છે કે આસમાન તરફ જો, તને શું દેખાય છે? તો જ્યારે જોયો તો 5 પંચતનના નૂર દેખાણા આદમને. ખુદાને સવાલ કરે છે એ વમન હાઉલા, કોણ છે આ લોકો? તો કહે છે આ મુહમ્મદ અલી વ ફાતિમા વલ હસન વલ હુસૈન. આ 5 નૂર છે. ત્યારે હવ્વાને જ્યારે ઓળખાણ દીધા કે આ ફાતિમા ઝહરાનું નૂર છે, ત્યારે હવ્વાની મગજમાં એક વાત આવી, કાશ હું એવી હોત. એને આપણે હસદ નહીં કહી શકે, એને આપણે એનવી કહી શકે. ઇંગ્લિશમાં એનવી કહેવાય. હસદ કોને કહેવાય? કે તારા પાસે કેમ છે, નહીં હોવું જોઈએ, મારા પાસે હોવું જોઈએ. યા તો એનાથી બદતર શું હોય કે મારા પાસે નહીં હોય તો ન હોય, તારા પાસે પણ નહીં હોવું જોઈએ, એને હસદ કહેવાય. એનવી કોને કહેવાય? કે તારા પાસે છે, કાશ મારા પાસે પણ હોત. ખુદાને આ બર્દાશ્ત ન થયું કે ફાતિમા ઝહરાની ઝાત ક્યાં ને તારી ઝાત ક્યાં. ખાલી ઈ વિચાર આવી ગયા હવાની મગજમાં. આટલું કિસ્સો બયાન કરવામાં આવ્યું કે પછી આ ખાવામાં આવ્યું ને પછી આ નુતફો બન્યો ને એમાંથી હસદનું ભાગ આવ્યું ને જનાબે હાબીલ ને પાબીલ મારી નાખ્યો. આ હસદ છે. આપણે ક્યાં છીએ? હું તમને અગર આદમના જમાનામાં લઈ આવું, તમે ખલ્ક કર્યો છો ખુદા, તમે શું કરશો? કે મારી બાયરી હવા બની જાય થોડીક વાર વાસ્તે, એ શું કરશે? એટલે હું શરૂઆતમાં કીધું કે હું અગર હોત તો હું શું કરત. જનાબે ઇબ્રાહીમને જ્યારે ઇસ્માઈલને ઝબહ કરવાની વાત આવી, બધી વાતો ક્યાંથી આવી? કે દીકરો પણ એવો હોવો જોઈએ કે જે કે પરવરદિગાર એ નબીઉલ્લાહ, તમે પરવરદિગારના હુકમને અમરને બજાવી લાવો, ઇન્શાઅલ્લાહ તમે મને સાબિરીનમાંથી પામશો. જનાબે ઇબ્રાહીમ તૈયારી કરે છે. ઇસ્માઈલની આંખોમાં, પોતાની આંખોમાં પટ્ટી નાખે છે. પટ્ટી નાખીને ઇસ્માઈલને લઈ આવે છે મીનામાં લઈ આવીને કુંદ, ખંજર, છુરીથી ઈ ચલાવવા માટે છે. છુરી ફરી જાય છે. ઈ ફરી જાય છે ને ઇબ્રાહીમ ઝબહ નથી કરી શકતા. ત્યારે જનાબે ઇબ્રાહીમ છુરીને મુખાતિબને કહે છે, એ છુરી, તને હું હુકમ દઉં છું કે તું એને ઝબહ કર, તું કેમ નથી કરતી? માણસો કહે છે કે ક્યાંથી લોડુ જવાબ દે. અરે હુજ્જતુલ્લાહને પહેલા ઓળખો. હુજ્જતુલ્લાહ એટલે શું? હુજ્જતુલ્લાહ જે પાસે કોઈને પણ યા કરીને બોલાવે, લોડુ હોય કે લાકડું હોય, બોલશે.
માણસો સવાલ કરે છે આજકાલ તો એવી મુસીબત આવી ગઈ છે કે મસાહિબ અબા અબ્દુલ્લાહમાં પણ શંકા નાખે છે જનાબે ઇમામ હુસૈન જ્યારે જનાબે અલી અસગરની કબર ખોદતા હતા તો તલવારથી ઝુલ્ફિકારથી आपने मसाइब में सांभळे छे के जुल्फिकार रोवा માંડી યા યબ્ન રસૂલલ્લાહ મને તો ખુદાએ નાઝિલ કર્યો છે કે હું આ કાતિલોના ડોકા ઉડાવું તમે આ શું કરાવી રહ્યા છો મારાથી ત્યારે ખુદાનો આ હુજ્જતુલ્લાહ હુસૈન ઇબ્ન અલી તલવારને કહે છે કે એ મારી મજબૂરી છે મારી મદદ કર કે હું કબર ખોદી શકું લોડા સાથે હુસૈન વાત કરે છે જ્યારે હુજ્જતુલ્લાહ યા કરીને બોલાવે તેના પર વાજિબ છે કે જવાબ દે जनाब इब्राहिम हुज्जतुल्लाह छे जमानाना ने छुरीने કહે છે કે તને હું હુકમ આપું છું તું ચાલતી નથી તો છુરી જવાબમાં કહે છે યા ખલીલુલ્લાહ ખલીલ અમરની વ જલીલ નહાની ખલીલ મને અમર આપે છે પણ જલીલ મારો રબ મને રોકી બેઠો છે રબ મને મના પાડે છે કે નહીં ચાલજે जनाब इब्राहिम ने कुर्बानी नी शंका थई परवरदिगार आप अशउल अखबार रज़ा इमाम रज़ा अलैहि सलाम की रिवायत है जनाब इब्राहिम ने विचार थवा માંડે છે કે આ બાબત શું થઈ ગઈ છે કે મારી કુરબાની કબૂલ નથી થઈ આપણે અગર કોઈ કહે કે આટલા દે ને કાલે હું લઈ જાઉં ખજાનચી પાસે કે આટલા લઈ લે મારાથી તો ખજાનચી કે ના બાપા વાંધો નથી થઈ ગયા બીજો કોઈ આવીને દઈ ગયો તમે રાખો તમારા પૈસા તો હું થોડી વાર વાસ્તે ખુશ થઈશ કે બચી ગયું કે નથી થતું કે મારા બચી ગયા જરૂર હતી ગઈકાલ સુધી હું મોડો થયો ન થયો વાંધો નથી પાછું દઈ દે ઇન્સ્ટેડ હાલાકી હું એને કેવું જોઈએ કે ભાઈ વાંધો નથી કાલે તને બીજી જરૂર પડશે તો રાખી દે હું લઈ આવ્યો છું નિયતથી તું રાખી દે પણ આપણે ખુશ થાય છે जनाब इब्राहिम ने विचार थवा માંડ્યા કે પરવરદિગાર મારી કુરબાની કબૂલ નથી કરી ત્યારે ખુદાવંદ કરીમ આયત નાઝિલ કરે છે સાફાત ની ઇન્ન હાઝા લહુ અલ બલાઉલ મુબીન આપો મોટી ઇબ્તિલામાં હતો ઇબ્રાહિમ તો વફદૈનાહુ બિલઇબન અઝીમ हमने आ कुर्बानी ने आपने राखी दीदा छे बहुत मोटी कुर्बानी वास्ते ત્યારે ઇબ્રાહિમ પૂછે છે પરવરદિગાર આ મોટી કુરબાની કેવી કે ઇબ્રાહિમ તું મને કહે તું કોને વધારે ચાહે છે તને પોતાને કે તારા રસૂલ મોહમ્મદ ને યા અલ્લાહ આ કેવો સવાલ છે મારી જાન કુરબાન મારા મોહમ્મદ ઉપર એ ઇબ્રાહિમ તું કોને વધારે ચાહે છે તારા દીકરાને કે મોહમ્મદના દીકરાને જનાબ ઇબ્રાહિમ કહે છે સવાલ જ ઊભો નથી થતો ક્યાં મારો દીકરો ને ક્યાં મોહમ્મદનો દીકરો તું તારા દીકરાને તારા મોહમ્મદના દીકરા ઉપર કુરબાન થવા તૈયાર છો હા હું તૈયાર હતો પણ યાદ ન કર પણ હું એનો ફિદિયો મોહમ્મદની કુરબાનીથી લઈશ એટલે હુસૈન ઇબ્ન અલીની કુરબાન થવું પડશે જ્યારે ઇબ્રાહિમ આ સાંભળે છે રોવા માંડે છે યા અલ્લાહ એ કેવી કુરબાની થવાની છે ત્યારે જનાબે ઇબ્રાહિમ ખુદાને સવાલ કરે છે ખુદા મસાઇબ કરે છે હુસૈન अलैहिस्सलामના તમને લાગે છે આપણે હમણાં મસાઇબ સાંભળે છે આદમ હુસૈન ઉપર રોયા છે નૂહ હુસૈન ઉપર રોયા છે ઇબ્રાહિમ હુસૈન ઉપર રોયા છે ઇસ્માઇલ હુસૈન ઉપર રોયા છે ઘણા બધા અંબિયા હુસૈન ઉપર રોયા છે ઠોકર ખાઈ છે શું થયું કરબલા છે અહીંયા કુરબાની થવાની છે મસાઇબ થઈ છે સવાલ કરે છે ઇબ્રાહિમ એ અલ્લાહ મને કે હુસૈનને કતલનું કારણ શું હશે ચાર જમાતોનો પ્રોગ્રામ થવાનો છે તમે હોય નહીં હોય મને ખબર નથી ટોપિક રાખવામાં આવ્યું છે કે કોઝ રૂટ મૂળ શું હતું કરબલાની ટ્રેજેડીનું ઇન્શાઅલ્લાહ 20 મિનિટમાં ખબર નથી શું વાત કરીશ એ પરવરદિગાર શું છે આ હુસૈનની કુરબાની આટલી બધી ખુદા કહે છે આ ફિદિયો છે આજે અફસોસની વાત એ થાય છે કે આજે આખો મિના હજના મેદાનની અંદર ઇબ્રાહિમની યાદ કુરબાની તરીકે તમે બધા અહીંયા કુરબાની ઇબ્રાહિમી કરો છો એની યાદ આપણે એવી રીતે મનાવે છે પછી વફદૈનાહુ બિદિબહિન અઝીમ હોય એની યાદ મનાવવા વાસ્તે આપણે ઊંચ નીચ થાય કે હુસૈનની યાદ નહીં મનાવવામાં જે દુંબો હતો એ દુંબાની રસ્સીનો આપનું એટલું એહતરામ કે ખુદા કહે છે કે આ શાયરુલ્લાહમાંથી છે એનો એહતરામ કરો એ રસ્સીનો તો આપણે એહતરામ કરીએ છીએ દુંબાને તો મૂકો
પણ હુસૈનનું જ્યારે આલમ આવે છે ત્યારે ઊંચ નીચ થાય છે. આઝાદારીમાં કેટલી બધી આપણે ઊંચ નીચ કરે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ કાલે વાત. સાદીભાઈને ખબર છે મારી આદત, જ્યારે હું થાકી જાઉં પછી હું કાલે આટલું બધું આપણે બોલે છે, આટલી નાની જબાન આટલું મોટું મોઢું બોલવા વાસ્તે. વિચાર કરીને બોલજો. આઝાદારીમાં કઈ કઈ બોલતા નહીં. આપને ખબર નથી કે આપણે શું કરી રહ્યા છે. કાશ આપને મારિફત હોય. ત્યારે ખુદા કહેશે ઇબ્રાહીમને કહે છે કે તને ખબર છે કે આ કુરબાની કેમ દેવામાં આવશે? ક્યારે એ જમાનામાં હક અને બાતિલ મર્જ થવા માંડશે. હક અને બાતિલ ઓળખાય નહીં. ઈ ઓળખાણ દેવા વાસ્તે હુસૈનને કુરબાન થવું પડશે. ને જ્યારે સવાલ થાય છે હુસૈનને, शायर सू खूब के छे, यूं दिल मिला गया था पैगंबर का महजबी, गुस्से से बार बार उलटता था आस्तीन. बैत का जब सवाल हुआ कह दिया नहीं, वल्लाह इस नहीं ने रखी आबरूए दीन. तने दीन સાંભળવું છે? શું છે? શાહ અસ્ત હુસૈન, બાદશાહ અસ્ત હુસૈન, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन. बाबा से बुलंदतर सलावत. असल दीन हुसैन छे. हुसैन જે માથું દઈ દીધો પણ યઝીદના હાથ ઉપર બેયત કરવા તૈયાર ન થયો. ને જ્યારે સવાલ થાય છે બેયતનું, તો ઇમામ કહે છે વ ઇન્ન અદ્દઈ ઇબ્ન અદ્દઈ, આ હરામની ઔલાદ મારા જેવાને કહે છે કદ તરક્તની બૈન સિલ્લ વ દિલ્લા, ઈ મને સિલ્લત એટલે તલવાર યા તો દિલ્લત ની વચમાં રાખી દીધો છે. વહૈહાત વહૈહાત લહુ ذالک, હું બહુ આ જિલ્લતથી દૂર છું. યઝીદ કદાચ ભૂલી ગયો હશે ઇન્નમા યુરીદુલ્લાહની આયત. હું ક્યાં ને જિલ્લત ક્યાં? હુસૈન કહે છે આ હરામખોર, આ હરામની ઔલાદ મારા જેવાને બેયતું સવાલ કરે છે. વહૈહાત લહુ ذالک મિન્ની, હૈહાત મિન દિલ્લા, આ જિલ્લત મારાથી બહુ દૂર છે. ખાલી મારાથી નહીં, મારા આબા અજદાદ થી, મારા રસૂલને પણ આ જિલ્લત ગવારા નહોતી. આજે આપણે હુસૈનને માનવા વાળા છે. ભલે આપને ગણતીમાં ઓછા હોય, ભલે આપને કમજોર હોય, પણ યાદ રાખજો આપણા પાસે હુસૈન છે. આ હુસૈન જિલ્લત બરદાશ્ત કરવાની નથી. મરી જાઓ બહેતર છે, ગરદન આપી દે બહેતર છે, પણ જિલ્લત નહીં લેવાની ક્યારે પણ. આપણે પણ દોરિયાઓના ગામમાં રહ્યો છો, હું પણ દોરિયાના ગામમાં રહું છું. જ્યાં એહતરામ હશે એહતરામ કરશું, પણ મારા અકીદાને કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું. જાન દેવી પડે દઈ દઈશ, માન દેવું પડશે દઈ દઈશ, औलाद देवी पर से दई दईस, પણ હાથ નહીં મળો. કેમ કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ નીકળતા હતા મદીનાથી, ત્યારે કોઈ સવાલ કરે છે યબ્ન રસૂલિલ્લાહ કઈ જઈ રહ્યા છો તમે? ઇમામ હુસૈન કહે છે મારો સફર છે. ક્યાં જઈ રહ્યા છો? ઇમામ કહે છે હું કુરબાન થવા જઈ રહ્યો છું. મોહમ્મદ હનફિયા સવાલ કરે છે યબ્ન રસૂલિલ્લાહ કેમ? ઇમામનો પહેલો સવાલ અલા તરૌના અન અલ-હક્ક લા યુઅમલ વ અન અલ-બાતિલ લા યતનાહી. તને નથી દેખાતું કે હક ઉપર અમલ નથી થતું ને બાતિલને ના નથી પાડવામાં આવતું? તને નથી દેખાતું? આગળ વધતા ઇમામ કહે છે લિયરગિબ અલ-મુઅમિનુ ફી લિકાઇ અલ્લાહ મુહિક્કન
યાદ રાખજો એ મુઅમિનને અલ્લાહ સાથે મુલાકાત હકીકત છે, મળશે, મુલાકાત થશે. ફઇન્ની લા અરા અલ મૌત ઇલ્લા સઆદા, હું મોતને કાંઈ નથી જોતો સિવાય ઈ કે મારી સઆદત છે, મારી બલંદી છે. વલલ હયાત મઅ ઝાલિમીન ઇલ્લા બરમા, પણ ઝાલિમીન સાથે હાથ મળાવીને ચાલવું મારા વાસ્તે જિલ્લત છે. એમાં મેસેજ આપી દીધા છે આપણે નથી કહી શકતા. નહીં, સવાલ ઉભો નથી થતો. ભૂલી જાઓ તમે લોકો, તમે કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. મને પણ ભૂલી જાઓ જે ઇમામની આપણે કુરબાની મનાવી રહ્યા છે એના ઉપર મોટું ઇમ્તિહાન આવે, તમારા અને મારા ઉપર નહીં આવે. શું તૈયારી કરી રહ્યા છે આપણે? તને લાગતું હોય કે ના ઇમ્તિહાન નહીં આવે તો તમે ભૂલ ખાઈ રહ્યા છો. ઇમામ હુસૈનના સદકેથી જ આવશે ઇમ્તિહાન. ઇમામ પછી કહે છે ઇન્ન નાસ અબીદુદ દુનિયા, કારણ શું છે કે આ ઇન્સાનો દુનિયાના બંદા થઈ ગયા છે, ખુદાના નહીં. વદ્દીન લાઇકુન અલા અલસિનતિહિમ, આ લોકોનો જો દીન ધર્મ મઝહબ ને શરીયત જે તમે વાત કરી રહ્યા છો, આ દીન તમારું ખાલી જબાની એક ચટણી જેવી રીતે છે, બસ ચાટવાનું છે, આ કરવાનું છે. કોઈ ગુજરી જાય તો ફાતિહા ખાની કરવાની છે, નહીં થાય તો ગુનાહ થઈ ગયું. કોઈ ગુજરી ગયો તો મને ન્યાસ ખાડવાનું છે, નહીં ખાડાવ તો ગુનાહ થઈ ગયો. એવું કઈ નથી. ઓલો ગયો તો ગયો, એ પોતાનો લઈને ગયો છે, ભાઈ તમારું મોહતાજ નથી. આપનો દીન ખાલી આપનું આ રસમ ને રિવાજ, શબે જુમામાં આગળ દુઆએ ખુમૈલ ન પડાની ને બુધવારના તમે પડાવ્યા તો અઝાબ જમાત પર. એ તમે શું કહી રહ્યા? કયામત. કેમ કે રસમમાં એફા બંધાઈ ગયા છે આપણે કે હકીકત ભૂલી ગયા છે. એટલે ઇમામ કહે છે આ દીન તમારી ચટણીના માફક, તમારી જબાનમાં ચાટવા વાસ્તે ખાલી થોડું 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 થોડું. યહૂતુનહુ મા દરત મઆયિશુહુમ, જ્યારે આ લોકોની મઆશત યાની મઆયિશ એટલે કમાવામાં જ્યારે ધક્કો આવશે, થોડું ઝટકો મળશે. ફઇઝા મુહિસુ બિલબલા, જ્યારે તમારો બલા આવશે, કલ્લત દય્યાનૂન, તો દીનદારો બહુ ઓછા રહી જશે. દીનદાર નહીં રહે. આ ઇમામના શબ્દો હતા. પણ એવી જુરત પણ હોવી જોઈએ, એવી તાકાત પણ હોવી જોઈએ ઇન્સાનની અંદર. એ તાકાત તમને કોઈ નહીં આપે સિવાય હુસૈન. આજે દુનિયાના મારેક આપણે જોયા 2-3 અઠવાડિયા પહેલાની હાલત. આજથી 2-3 મહિના પહેલા તમે લઈ જાત તો તમે કીધા હોત કે આ લોકો સુપર પાવર છે, આ લોકોને કોઈ હરાવી નહીં શકે. ખૈબરને પછાડવા વાળો અલી હતો, જે ખૈબરને રોંગીને વટાઈ ગયો, ને આજે પણ અલીની ઓલાદ જ ઉભી રહી, બીજું કોઈ ઉભું નથી. નારે તકબીર, ખાલી અલીની ઓલાદ છે આજે દુનિયાની અંદર, જે એના સામનો કરી ને એવી રીતે કરી કે આજે આ લોકોના દાન ચબાવી લીધા છે. એ સબક કરબલા પાસેથી મળ્યું છે. ઇમામ રહેબરની એક કિતાબ છે કરબલા, વાંચવા જેવી કિતાબ છે. એમાં ઇમામ કહે છે, ઇમામ રહેબર, કે અગર તમે હુસૈન પાસેથી કઈ નહીં મળે તો કમ સે કમ આઝાદી તો શીખો. આઝાદી શું છે, ગુલામી કેમ. જ્યારે દરબારમાં બોલાવવામાં આવ્યું ઇમામને, દરબારમાં ઉભો રહીને જવાબ દેવું જાલિમના સામે, જાલિમ બાદશાહના સામે અગર તમે જવાબ નહીં દઈ શકો તો પછી ઈમાનને ખટકો છે. આ જ્યારે ઇમામ આવે છે દરબારમાં, વલીદની દરબારમાં, ઇમામ પહેલે પોતાની ઓળખાણ આપે છે. તું ઓળખ, કોને સવાલ કર્યો છો તું? અય્યુહલ અમીર, ઇન્ના અહલ બેત નબુવ્વા, આપને અહલ બેત નબુવ્વત છે, આપને નબીની આલમાંથી છે. વ માદન રિસાલા, ને આપને માદન છીએ રિસાલતનું.
મૂળ છીએ રિસાલતના. વમા ઇખ્તલફલ મલાઇકા, ને આપણે ઈ છે કે જેના ઘરમાં મુખ્તલિફ મલાઇકા આવતા ને જાવતા હોય છે. વબિના ફતહ અલ્લાહ વબિના ખતમ, ઈ દુનિયા જે તને દેખાય છે ઈ આપણાથી શરૂ થઈને આપણા ઉપર જ ખતમ થશે. કોઈ નવાઈ ન લાગી મને જ્યારે કીધા રહેબર કે તમે શરૂ કર્યા આપણે ખતમ કરશું. શબ્દો જો ક્યાં મળે છે. વબિના ફતહ અલ્લાહ વબિના ખતમ, શરૂઆત આપણાથી થઈને ખાતમો આપણે કરશું. તું મારી ઓળખાણ દઈ દીધો, હમણાં તું જેની બેયત મને મારાથી તલબ કરી રહ્યો છો એની સાંભળતું એ કોણ છે. وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ, યઝીદ એક એવો ગંદો માણસ છે, ફાસિક ફાજિર, શારિબ الخمر, જે દારૂડિયો છે, જે દારૂ પીતો હોય છે. قاتل النفس المحرمة, જે એહતરામ ભરેલા નફૂસ છે એનો કાતિલ છે. મુዕલિન بالفسق, ફિસ્ક ફુજૂર ખુલ્લે આમ કરી રહ્યો છે, ગુનાહ. ઈ તારો યઝીદ હી હું. પછી ઇમામ કહે છે મિથલી લા યુબાયુ મિથલા, યાદ રાખજો ઇમામ નથી કીધા હું એની ઇબાદત નહીં કરું, હું એની બેઅત નહીં કરું, નથી કીધા. ઇમામ એટલું મોટું સર્કલ બનાવી લીધા કે જે પણ આ સર્કલમાં આવી જશે કે જે પણ મારા જેવો છે એના જેવાની, એનું મતલબ ઈ કે હુસૈન ઈ જમાનામાં હુસૈન હતો, આજના જમાનામાં પણ હુસૈન છે, સાહેબુલ આસર. ને જે કયામત આવવાની છે, જે અઝાબ, જે મુસીબત આવવાની છે, ઈ મુસીબતની વાત કરી રહ્યો છું કે આસાન રાઈડ નથી કે તમે આરામથી બેઠા જશો, નહીં. આપને છાંચવામાં આવશે. એવું ન થાય કે આપણે પડી જાય ખરાબ દાના માફક. એટલે ઇમામ એક મોટું બનાવી લીધા સર્કલ, મિથલી મારા જેવો એના જેવાની. પણ જે જમાનાનો યઝીદ હોય એના સામે બેઅત નહીં કરી શક. તમે તો બી ગયા છો એવું લાગે છે, યઝીદ અહીં આવી ગયો છે. ثم خرج عليه السلام, પછી ઇમામ નીકળ્યો. ઇમામ ને જનાબે મોહમ્મદ હનફિયા ઇમામ ને કહે છે કે ઇમામ તમે મસલહત વધારે જાણો છો, મને રજા છે ચાલુ. મોહમ્મદ હનફિયા ને કહે ના, મસલહત ખુદા નથી કે તું ચાલ મારા સાથે, તું અહીંયા બેસ, મારા અહલે હરમની ધ્યાન રાખજે. પણ ચૂંટેલા માણસ ઇમામ તૈયારી કરે છે લેવાની. જ્યારે દરબારમાં આવે છે તો ઇમામ અલૈહિસ સલામ એકલા નથી જતા, 18 બની હાશમ ઇમામ સાથે છે. અબ્બાસ જેવા ને અલી અકબર જેવા ઓનો મોહમ્મદ કાસિમ જેવા જવાન ઇમામ સાથે લઈ જાય છે. જનાબે ઝૈનબ જનાબે અબ્બાસ ને કહે છે મારા માજા મારા ભાઈની ધ્યાન રાખજે. ઇમામ જ્યારે દરબારમાં જાય છે તો અબ્બાસ ને કહે છે અબ્બાસ તું બારે ઉભો રહે, જ્યારે મારો અવાજ બુલંદ થઈ જાય ત્યારે તું અંદર આવી જજે. ઇમામ જ્યારે સવાલનો ઇનકાર કરે છે, બેઅતનો સવાલ જ્યારે થયો ને ઇમામ ઇનકાર કર્યા, ઇમામ કહે છે કે તું જો જે સવારના ખુલ્લે આમ બધાના સામે તું મને સવાલ કરજે, તને એવું ન લાગે કે હું તારા સામે જ ખાલી જવાબ દઈશ, હું ખુલ્લે આમ જવાબ દઈશ. આ લોકો પણ જોશે ને હું પણ જોઈશ, તું પણ જોઈશ. ખબર પડે દુનિયાને કે હુસૈન શું જવાબ દઈ નીકળ્યો છે. જ્યારે હુસૈન પાછો નીકળતા હતો તો મરવાન મલઉન બેઠો હતો. ઈ વલીદે કે વલીદ હુસૈન પાછો તારા હાથમાં નહીં આવે, એનું માથું હમણાં જોડાવી નાખ. હુસૈન ને જ્યારે જલાલ આવે છે કે છે મલઉન તારી મજાલ, તું મારું માથું અહીંયા કાપે. આ ખાલી અવાજ સાંભળવું હતું, ગાઝી અબ્બાસ ધક્કો મારીને અંદર ગઈ છે. 18 જણ અંદર આવીને હુસૈનને ઘેરી નાખે છે. ને અબ્બાસનું જલાલ એવું હતું કે જનાબે ઝૈનબને મુશ્કેલથી સંભાળવું પડ્યું. કોને મોકલેલા ખબર છે? જનાબે સકીનાને. જા સકીના, અબ્બાસને બોલાવી આવો. કે સકીના દરરોજ એક ફરમાઈશ તરીકે આવી છે અબ્બાસના સામે, અબ યા અમ્મા યા અમ્મુ, એ મારા કાકા તમને મારી ફૂફી બોલાવે છે. ઝૈનબનું નામ આવે ને અબ્બાસનું માથું નીચે હોય. ઇમામ હુસૈન ને આ બધાય બની હાશમ ઘેરીને પાછા ઘરે સહી સલામત લઈ આવે છે.
ઇમામ હુસૈન ઘરે આવે છે. જનાબે ઝૈનબ એને જોઈ છે કે છે પરવરદિગાર તારો શુક્ર, મારો ભાઈ સલામત આવી ગયો. ઇમામ કહે છે ઝૈનબે કુબરાને, ઝૈનબ, વાદે તિફલી યાની બચપનનો વાયદો પૂરો કરવાનો સમય આવી ગયો છે. હું જણોની લિસ્ટ તૈયાર કરી રહ્યો છું, તું બાયરાઓની લિસ્ટ તૈયાર કર. જનાબે ઝૈનબ બાયરાઓની લિસ્ટ તૈયાર કરે છે. એક ખીફે લિસ્ટ તૈયાર થઈ જાય છે. જનાબે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ તૈયારી કર્યા. ખાનદાને મોહમ્મદ આલે મોહમ્મદ તૈયાર છે નીકળવા સારું. સવારીઓને બોલાવવામાં આવે છે કે આ સવારીઓ લઈ આવવામાં આવે. સવારીઓ લઈ આવવામાં આવે છે, પણ થોડીક વાર વાસ્તે હુસૈન કહે છે સવારીઓને રોકો, હું મારી માને ખુદા હાફિઝ કરી આવું. ઇમામ હુસૈન પાછા મસ્જિદ નબવી જાય છે, રસૂલને સલામ કરે છે. યા રસૂલલ્લાહ, વાદે તિફલી વજાવવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. યા નારે મારા નાના, હું જઈ રહ્યો છું મારો વાયદો પૂરો કરવા સારું. હુસૈન એવો રોયા છે નાનાની બારગાહમાં. ને રાવી કહે છે કે જ્યારે હુસૈન નાનાની કબર ઉપર આવતા હતા તો એવો જાહો જલાલ હતું, પણ જ્યારે હુસૈન પોતાની માની કબર ઉપર આવે છે, જ્યારે એની માની કબર ઉપર આવે છે તો એવું લાગતું હતું કે એક નાનો બાળક છે જે પોતાના ઘૂંટણના બળ જઈ રહ્યો છે માની ગોદમાં. માં પાસે જ્યારે આવે છે હુસૈન માને આવીને કહે છે, અમ્મા, મને તો થતું હતું કે આખી જિંદગી હું તારું કબરનો મુજાવિર બનાવીને બેસીશ, કે હું તારી કબર ઉપર દરરોજ શમા બાળીશ, કે તારી કબરની હું ઝિયારત કરતો હોઈશ. એ માં, આજે હુસૈન તને ખુદા હાફિઝ કરવા આવ્યો છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પછી પોતાના ભાઈના કબર ઉપર આવે છે. પછી ભાઈની કબર, પછી રાવી કહે છે એક વખત પાછું આવીને માની કબર ઉપર પડી જાય છે ને એવું રોય છે કે કબરમાંથી અવાજ આવે છે, હુસૈન, તું એકલો નથી જઈ રહ્યો, તારી માં તારા સાથે સાથે છે. હુસૈન, જા હુસૈન, ખુદા હાફિઝ. હુસૈન પોતે ઘરે આવે છે. જનાબે ઝૈનબ ને કહે છે, બહેન, તૈયારી કરીએ, આપણે નીકળીએ. એક વખત હુસૈન પછી એક વાત યાદ આવી ગઈ કે મારી બીજી માં છે ઉમ્મુલ બનીન ને મને ખુદા હાફિઝ કરવાનું છે. ઉમ્મુલ બનીન પાસે ઇમામ આવે છે. ઉમ્મુલ બનીન ને ખુદા હાફિઝ કરે છે. પછી કહે છે મારી નાની સલમા છે, ઉમ્મે સલમાને સલામ કરવું છે, મને ખુદા હાફિઝ કરવું છે. ઉમ્મે સલમા પાસે જ્યારે આવે છે હુસૈન, ઉમ્મે સલમા કહે છે, હુસૈન, ક્યાંનો સફર છે? હુસૈન કહે છે, નાની, મને કરબલાનું સફર તૈયાર છે, મને કરબલા જવાનું છે. બીબી કહે છે, હુસૈન, ત્યાં તને જવું હોય તું જા, પણ કરબલા તરફ નહીં જાજે, કેમ કે તારા નાના મને કીધા હતા કે હુસૈન ઝબા થશે. હુસૈન, તું નહીં જા. હુસૈન કહે છે, નાની, મશિયત ઇલાહી છે કે ઇન્નલ્લાહ શા યરાની કતીલા, પરવરદિગાર મને કત્લ થવા માંડે છે, કત્લ જોવા માંડે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઉમ્મે સલમાને કહે છે. ઉમ્મે સલમા જવાબમાં કહે છે, એ હુસૈન, મને આટલું કે આ બીબીઓને કેમ લઈ જાય છે? હુસૈન જવાબમાં કહે છે, નાની, ઇન્નલ્લાહ શા યરાહુન્ન સબાયા. એ બીબી, એ મારી નાની, આ મારો ખુદા આ લોકોને અસીર થવા જોવા માંડે છે. આ ઝૈનબને અસીર થવું પડશે, આ સકીનાને અસીર થવું પડશે. ઉમ્મે સલમા કહે છે, હુસૈન, તારા નાના મને એક બાટલી આપી દીધા હતા જેના અંદર ખાક છે. હુસૈન કહે છે, આ ખાક તમે જો છો, તમને આખી કરબલા જોવી હોય તો હું તમને બતાવવા તૈયાર છું. એ નાની, જરાક આગળ આવો. નાનીને બે આંગળીઓને વચમાં હુસૈન મેદાને કરબલા બતાવી રહ્યા છે. જનાબે ઉમ્મે સલમા માથા ઉપર હાથ રાખીને કહે છે, એ હુસૈન, આ કોણ છે? આ કોણ જવાનનો લાશો છે? નાની, અમારો અકબર છે જે શહીદ થવાનો છે. હુસૈન, આ કોણ છે? બુઢો ઝઈફ માણસ જે પોતાની પીઠ ઉપર એક ગઠરી લઈને આવી રહ્યો છે. હુસૈન કહે છે, અમારો કાસિમનો પામાર લાશો છે. નાની, પછી નાની કહે છે, હુસૈન, એ હુસૈન, આ કોણ ઝઈફ છે જેના હાથમાં કુરાનમાં એક નાનો બાળક છે કે મારો અસગર છે, 6 મહિનાનો હશે, એને તીરથી કતલ કરવામાં આવશે. નાની કહે છે, હુસૈન, મને અજીબ મંજર દેખાય છે. એક ઝઈફા છે જે પોતાના બાલોથી, પોતાના વાળથી એક મેદાન સાફ કરી રહી છે. નાની, જરાક આસ્તે બોલજો. આ મારી માં ફાતિમા ઝહરા, અમારી માં ફાતિમા ઝહરા મારાથી પહેલા કરબલા પહોંચી જશે. ઉમ્મે સલમા કહે છે, હુસૈન, ખુદા હાફિઝ. હુસૈન, ખુદા હાફિઝ કહેરા. સવારીઓ તૈયાર થઈ ગઈ.
ज़ैनब कुबरा बधाने तैयार करे छे उम्मे फरवा निकले छे जारे उम्मे फरवा निकला इमाम हुसैन के छे कासिम जैने तारी मानो सहारो बन उम्मे फरवा ने कासिम सवार करे छे सवार करी लीधा जनाब उम्मे लैला निकला हुसैन के छे अकबर जा तारी मां ने सवार कर जनाब उम्मे कुलसूम आया जनाब अब्बास ने कहा मायो अब्बास जा सवार करी आओ પછી જ્યારે જનાબે ઝૈનબ નું નીકળવાનું વખત આવ્યું એનાથી પહેલા જનાબે રબાબ આવે છે જનાબે રબાબ ને હુસૈન પોતે સવાર કરે છે પછી પોતે મસનદ ઉપર બેસીને અબ્બાસ ને બોલાવે છે અબ્બાસ જરા બાજુમાં આવો આ માણસો જે જણો ઊભા છે બધાને કે પાછળ હટી જાય આ લોકો પાછળ મોઢું ફરાવીને ચાલ્યા જાય કારણ કે છે કે ઝૈનબ કુબરા હમણાં આવવાની છે એક કદાવર બીબી નીકળે છે બધાય મહેરમો આગળ વધીને બીબીને ઘેરી લે છે અબ્બાસ પોતાના જાનુના બલ હુસૈન ઝીવીના શાનાને પકડીને પોતાને સવાર કરે છે હુસૈન અબ્બાસને કહે છે અબ્બાસ અમારી બહેન ઝૈનબ છે એની ધ્યાન રાખવાની છે મારી માની ખાસ વસિયત છે મારી બહેનની ધ્યાન રાખવાની છે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઝૈનબનો શાનો પકડીને અબ્બાસ જાનુના પર બેસીને ઝૈનબ અબ્બાસના જાનુ ઉપર પગ રાખીને સવાર થાય છે સવાર થઈ ગયા બધાય સવાર થઈ ગયા એક બીબી નું રોવાનું અવાજ આવે છે કે એ બાબા મને કેમ મૂકી જઈ રહ્યા છો ઝૈનબે કુબરાના કાનમાં બીબી નું અવાજ આવ્યું જનાબે ફાતિમા સુગરા હતા જે પાછળ રહી ગયા છે જે ફાતિમા સુગરા પાછળ રહી ગયા ઝૈનબે કુબરા પાછળ આવે છે ફાતિમા કેમ રોઈ છે ફાતિમા સુગરા કહે છે મે પુફી અમ્મા તમે કોના સહારે મને મૂકી જાઓ છો કે નાની ઉમ્મે સલમા સાથે છો ઉમ્મુલ બનીન માતરે ગિરામી તારા સાથે છે જનાબે ફાતિમા સુગરા કહે છે મારી સફારિશ કરી દો જનાબે ઇમામ હુસૈન ઝૈનબ બોલાવે છે કહે છે એ ભૈયા આ ફાતિમાને મૂકવાનું કારણ શું છે જનાબે ઇમામ હુસૈન કહે છે ઝૈનબ તું મને जिद न कर जाने जनाबे ज़ैनब जिद करे छे इमाम हुसैन કહે છે ઝૈનબ જરા ગોરથી જો ફાતિમા સુગરાના ચહેરાને જો તને શું દેખાય છે ઈ કે હું બહુ મારી માં ફાતિમા ઝહરા અમારી દીકરી મારી ફાતિમા ઝહરા જેવી છે હુસૈન કહે છે ઝૈનબ તને ખબર છે તને અસીર થવામાં આવશે અસીર કરવામાં આવશે તને બાજારોમાં લઈ જવામાં આવશે હુસૈન થી આ બરદાશ્ત નથી થાતું કે મારી માં ની સુરત બાજારોમાં પડે હુસૈન કહે છે मैं ज़ैनब હું ફાતિમા સુગરાને નહીં લઈ જાઉં ફાતિમા સુગરાને ખુદા હાફિઝ કહેરા હમણાં કારવાન એવી રીતે ચાલી રહ્યું છે કે આગળ અલી અકબર વચમાં હુસૈન પાછળ સૌથી પાછળ અબ્બાસ છે કારવાન શાનો શૌકત નીકળે છે અબ્બાસ ને ઝૈનબ યાદ કરીને બોલાવે છે જે નાકા ઉપર ઝૈનબ સવાર હતા ઈ નાકાની બાજુમાં હુસૈન ચાલી રહ્યા હતા જ્યારે થોડું ચાલ્યા તો હુસૈન ને ઝૈનબ કે હુસૈન મને થોડીક વાર વાસ્તે અબ્બાસ સાથે કઈ વાત કરવી છે અબ્બાસ ને હુસૈન બોલાવ્યા હુસૈન આવીને કહે છે અબ્બાસ તને બહેન ઝૈનબ યાદ કરી રહી છે હુસૈન જ્યારે અબ્બાસ ને બોલાવે છે અબ્બાસ દોડતા આવ્યા એ બીબી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ એ બીબી કઈ ગુસ્તાખી થઈ ગઈ એ બીબી કઈ કમી રહી ગઈ બીબી કહે છે ના અબ્બાસ કઈ કમી નથી રહી એ અબ્બાસ વાળાથી એક વાયદો કર અબ્બાસ કહે છે બીબી મારી જાન હાજર છે બીબી શું વાયદો કરું બીબી કહે છે અબ્બાસ જે શાનો શૌકતથી તું મને મદીનાથી લઈ જાય છે ईशान शौकती पाछू लई आवजे ज़ैनब कुबरा 11 मुहर्रम अब्बास ने याद करे छे ए अब्बास ईशान हती मारी जारे हूँ मदीना थी निकली आजे मारे कोई सहार करवा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين يا حسين يا حسين يا حسين